दो लोग प्रार्थना करने के लिए रिक्वेस्ट किए. ప్రార్థన చేయుటకు గాను కొంతమంది ప్రార్థన విన్నపములను ఇచ్చి ఉన్నారు. हाँ, एक है, एक उड़ गया ला. हाँ, पढ़ के पढ़. విశ్వాసి రుక్మిణి థైరాయిడ్ నుంచి విడుదల కావలెను. ఆమె కుమార్తె మణి కొరకు ప్రార్థించవలెను. రాణి అనే అమ్మాయి కూడా సాతాను చేత పీడించబడుచున్నది. దేవుడు ఆ బిడ్డకు విడుదల దయచేయవలెను. వారి కుటుంబం అంతటిని కొరకు ప్రార్థన చేయమని కోరుచున్నారు. और भी एक व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए लेके दिए थे. ఇంకను వేరే ఒకరు కూడా ప్రార్థన చేయమని కోరి విన్నపమును తీసుకుని వచ్చి ఉన్నారు. और भी बहुत सारे लोगों को प्रार्थना की आग्रह है. ఇంకను అనేక మంది ప్రార్థన కోరుచు ఉన్నారు. सबको प्रभु चंगाई देने के लिए, आशीष देने के लिए प्रार्थना करेंगे. ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు స్వస్థపరచునట్లుగాను ఆశీర్వదించినట్లుగాను మనందరం చేరొక నిమిషం ప్రార్థించదము. Hallelujah, Jesus Lord. Bless each and every one of God. Heal me all manner of sicknesses of God. Thou art faithful God, the promise of God. We trust in the promise of Lord. Lord, दया कर दे प्रभु, दया कर दे प्रभु. तरस खा के कौन सा भी बीमारी क्यों न हो, सारे बीमारियों से छुड़ाने वाला तो आज भी जिंदा है प्रभु. लाडील छुटकारा दे के तेरा नाम को महिमा कर दे, तेरे लोगों का विश्वास को आदर कर दे प्रभु. लाडील हालेलुया. तेरा आदर बलग तेरा बलग तेरा बलग तेरा बलग सब क्या यीशु का नाम आज पे छुटकारा दे दे प्रभु. लाडी से तेरा हाथ में सौंप दे प्रभु. हमारा प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद करें. ప్రభు మన ప్రార్థన ఆలకించినారు గనుక దేవుని స్తోత్రించుదాము. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. इस वही के समय भी प्रभु हमारे साथ उनका वचन के द्वारा बात करने के लिए तारीफ करें. ఈ సమయం మందు కూడా దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మనందరితో మాట్లాడినట్లుగా దేవుని స్తోత్రించుదాము. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. सच में हम धन्य लोग हैं. నిజముగానే మనం ఎంతో ధన్యులమై ఉన్నాము. हाँ, क्योंकि साल का शुरुआत में ही उसके वचन सुनने के लिए हमें सौभाग्य मिला है. ఎందువల్లంటే ఈ సంవత్సరం యొక్క ప్రారంభంలోనే దేవుని యొక్క వాక్యం వినటకు గాను ఇలాగున సమకూడి ఉన్నాము. जैसा प्रभु से आशीष पा सकता करके हम पिछले दिनों में हम सुनते आ रहे हैं. ఏ విధంగా దేవునికి ఆశీర్వాదాలు పొందవలెను అని చెప్పి గత దినములు మనం నేర్చుకొని వచ్చుచున్నాం. संसार में बहुत सारे लोग परमेश्वर से आशीष पाने का रास्ता मालूम है. లోకములో అనేక మంది ఆశీర్వాదం పొందాలని చెప్పి మార్గములు వెతుకుచూ ఉండి ఉన్నారు. हाँ, बहुत सारे लोग प्रभु से आशीष पाने का क्या रास्ता करके मालूम नहीं है. అనేక మందికి దేవుని యొద్ద నుండి ఏ విధంగా ఆశీర్వాదాలు పొందుకొనవలెనో అనేక మంది జనులకు తెలియకుండానే ఉంటున్నది. इसलिए प्रभु हमें साल के शुरू से समझाते आ रहा है कैसा प्रभु से आशीष पाना चाहिए. అయితే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదములు ఎలాగ పొందుకొనవలెనో అని చెప్పి ఈ సంవత్సరం యొక్క ప్రారంభంలోనే దేవుడు మనకు బోధించుచు నేర్పించుచు వచ్చుచున్నారు. इसलिए जो वचन सुना है उसको मन में रख के प्रभु की ओर से आशीष पाके हम आशीष में हो जाना चाहिए. కాబట్టి ఏక వాక్యం చెప్పబడుచున్నదో ఆ వాక్యాన్ని మన మనసులో ఉంచుకొని దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదములకు నేరుగా మనం సాగేదము. हाँ, केवल आशीष पाके उसमें संतुष्ट होके नहीं रहना चाहिए. కేవలము ఆశీర్వాదాలు పొందుకొని దాంట్లో మాత్రము సంతృప్తి పడితే సరిపోదు. और परमेश्वर का मर्जी क्या करके समझकर परमेश्वर का मर्जी करना चाहिए. ఇంకను దేవుని యొక్క చిత్తం ఏంటో అని చెప్పి గ్రహించుకొని ఆ చిత్తమును నెరవేర్చు వారముగా ఉండవలేను. परमेश्वर का मर्जी करना हमारे जीवन में भोजन का समान होना चाहिए. దేవుని యొక్క చిత్తము చేయుట అనేది మన జీవితంలో మనకు భోజనముగా లేనట్లయితే ఆహారముగా ఉండవలేను. हाँ, यदि आप भोजन का समान प्रभु का मर्जी करते जाएं, దేవుని యొక్క చిత్తము చేయుట అనేది ఆహారముతో సమానంగా మనం చేయిచు ఉండవలేను. हम सबसे धन्य लोग हो जाएगा. ఆ విధంగా చేయనప్పుడు అందరికంటే ధన్యులంగా మనం మార్చబడదుము. हम केवल आशीष पाके के इस संसार से कहाँ जाना वहां नहीं जाने से फिर आशीष पाके क्या फायदा. ఆశీర్వాదం పొందుకున్నట్లయితే సరిపోదు. ఎక్కడికి వెళ్ళవలెనో ఏం చేయవలెనో ఏమీ అర్థం కాకుండా కేవలం ఆశీర్వాదాలు మాత్రం పొందుకున్నట్లయితే ప్రయోజనం ఏమి. हाँ, इसलिए हम परमेश्वर चाहता है कि हम उसका साथ साथ संगी वारिस हो जाए. ప్రభు చెప్పుచున్నారు ఆయనతో పాటు మన సమాన వారసులుగా మారవాలని ఆయన కోరుచున్నారు. रोमियो को पत्री 8 का 16 और 17 पढ़ेंगे. రోమిలకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 16, 17 వాక్యములను చదువుకుందాం. Romans 8 chapter 16 and 17. రోమిలు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 16, 17 వాక్యములు. మనము దేవుని పిల్లలమని ఆత్మ తానే మన ఆత్మతో కూడా సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాడు. మనం పిల్లలమైతే వారసులము, అనగా దేవుని వారసులము,
క్రీస్తుతో కూడా మహిమ పొందుటకు ఆయనతో శ్రమపడిన యెడల క్రీస్తు తోడి వారసులము. आत्मा आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं. जब हम उसका साथ दुख उठाए तब उसका साथ महिमा भी पाए. మనం ఆయనతో కూడా శ్రమపడిన యెడల ఆయన తోడి వారసులముగా మార్చబడుచున్నాం. हम परमेश्वर का संधान करके परमेश्वर का आत्मा हमारा आत्मा का साथ गवाही देता. మనము దేవుని పిల్లలమని మన ఆత్మతో కూడా దేవుని ఆత్మ సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నారు. हम सब परमेश्वर का संतान है. మనమందరము దేవుని యొక్క సంతానమై ఉన్నాము. परमेश्वर का आत्मा हमारा आत्मा का साथ भी गवाही देता है. ఆ విధంగా దేవుని ఆత్మ మన ఆత్మతో కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నారు. जितने लोग ऐसा गवाही है वे हाथ उठा के हालेलुया बोले. ఎంతమందికి అటువంటి సాక్ష్యం ఉందో అందరి చేతుల పైకెత్తి హల్లెలూయా చెప్పుకుందాం. हालेलुया. हम सब परमेश्वर का संतान है. మనమందరము దేవుని పిల్లలమై ఉన్నాము. परमेश्वर का आत्मा भी गवाही देता, हमारा आत्मा भी उसका साथ गवाही देता. ఆ విషయమై దేవుని ఆత్మ సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నారు, మన ఆత్మ కూడా సాక్ష్యం చెప్పుచున్నది. इसलिए हम एक प्रकार से धन्य लोग हैं. కాబట్టి మనం ఒక రీతిగా ఎంతో ధన్యులమైగా కనబడుచున్నాం. परमेश्वर का संतान होने के कारण परमेश्वर का सारा आशीष हम प्राप्त कर सकता है. దేవుని యొక్క సంతానమై ఉన్నాం కాబట్టి దేవుని యొక్క సమస్త ఆశీర్వాదములు మనం పొందుకొనగలుగుచున్నాం. प्रभु का नाम है, जो कुछ आप मांगोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको देगा करके वायदा दिया है. అందువల్ల దేవుని యందు మనం ఏం అడుగుచున్నామో అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడననే ప్రభు వాక్యం చెప్పుచున్నది. यीशु का नाम है, जो कुछ आप मांगोगे वो आपको दिया जाएगा. యేసుక్రీస్తు నామమందు ఏం అడుగుచున్నామో అవన్నీ కూడా మనకు అనుగ్రహించబడుచున్నవి. इसलिए आप यीशु का नाम से आशीष को प्राप्त कर सकता है. అందువల్ల యేసు నామములో మన సమస్త ఆశీర్వాదములు పొందుకొనగలుగుచున్నాం. इसलिए हम सब परमेश्वर का संतान है, हम परमेश्वर का आशीष का भी యోగ్య है. కాబట్టి మనం దేవునికి పిల్లలమై ఉన్నాము కావున దేవునికి ఆశీర్వాదములన్నిటికీ కూడా వారసులమై ఉన్నాం. प्रभु यीशु मसीह बोला, जो कोई उसका नाम लेता है या उसको विश्वास करता है, उसको ग्रहण करता हो, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिल जाता. ఎవరైతే దేవుని యొక్క నామమందు విశ్వాసం ఉంచుచున్నారో, దేవుని యొక్క నామమును పేరిట వారు బ్రతుకుచున్నారో వారందరూ కూడా దేవుని యొక్క పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారం అనుగ్రహించున్నారని వాక్యం చెప్పుచున్నది. यीशु मसीह ग्रहण किया हुआ सब लोग परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिल जाता. యేసుక్రీస్తును అంగీకరించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని పిల్లలగుటకు వారికి అధికారం అనుగ్రహించబడేను. इसलिए हम सब यीशु मसीह को ग्रहण करके प्रभु का संतान होने का अधिकार पाया हुआ. అందువల్ల మనం అందరం యేసుక్రీస్తును అంగీకరించి దేవుని పిల్లలుగా మార్చబడుటకు అధికారం పొందుకొని ఉన్నాము. अधिकार पाए हुए हम सब परमेश्वर का संतान होके स्थापित करना चाहिए. అధికారం పొందిన మనమందరం కూడా దేవుని పిల్లలముగా స్థాపించబడుచున్నాం. यदि हम लापरवाही से रहे, हम परमेश्वर का संतान हो नहीं पाएगा. మనం నిర్లక్ష్యముగా ఉన్నట్లయితే దేవుని యొక్క సంతానంగా లేదా పిల్లలుగా మార్చబడలేం. इसलिए विश्वास करके प्रभु से आशीष पाके उसमें तृप्त होके लापरवाही से नहीं रहना चाहिए. కాబట్టి విశ్వాసముతో ఉండి దేవునికి ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవాలే కానీ ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చూపించకూడదు. यदि हम संतान हो तो वारिस भी है करके लिखा. దేవుని పిల్లలమైతే నిశ్చయముగా వారసులమని వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉన్నది. केवल वारिस होके नहीं, आप मसीह का साथ साथ संगी वारिस होने के लिए हम बुलाए हुए लोग हैं. కేవలం వారసులు మాత్రమే కాకుండా క్రీస్తు తోడి వారసులముగా ఉండుటకు పిలువబడి ఉన్నాము. हम परमेश्वर का संतान होने पर भी यदि मसीह का साथ साथ संगी वारिस ना हो तो प्रभु का साथ साथ सदा उसका राज्य में रह नहीं सकता है. పిల్లలముగా ఉంటున్నప్పటికీ దేవుని తోడి వారసులముగా మార్చబడకపోతే దేవునితో పాటు సదా మనం నివాసము చేయలేము. इसलिए हम मसीह का साथ साथ संगी वारिस होने के लिए कोशिश करना चाहिए. అందువల్ల ఎల్లప్పుడూ క్రీస్తు తోడి వారసులముగా ఉండుటకే మనం ప్రయాసపడవలెను. परमेश्वर का सारे संतान वारिस भी नहीं हो सकता है. దేవుని యొక్క సర్వ సంతానము వారసులుగా మార్చబడలేరు. इसलिए हम संतान होके नहीं रहना चाहिए, यीशु मसीह का साथ साथ संगी वारिस होना चाहिए. కావులమ కేవలము సంతానముగా లేనట్లయితే పిల్లలముగా పిలువబడుట మాత్రము సరిపోదు కానీ దేవునికి తోడి వారసులుగా మార్చబడుటకు ప్రయాసపడవలెను. परमेश्वर चाहता है कि हम सब उस मसीह का साथ साथ संगी वारिस हो जाए. దేవుడు ఏం చెప్పుచున్నారు? మనమందరము క్రీస్తు తోడి వారసులమని చెప్పుచున్నారు. इसलिए हम सब मसीह का साथ साथ संगी वारिस होने के लिए हम मसीह का साथ साथ दुख उठाना चाहिए. అందువల్ల క్రీస్తు తోడి వారసులముగా మనం మార్చబడే నిమిత్తము క్రీస్తుతో మనం శ్రమ పడుట అవసరమై ఉన్నది. पवित्र शास्त्र में लिखा है संतान सब भी वारिस नहीं है करके. దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడి ఉన్నది మనం దేవునికి సంతానంగా ఉన్నంత మాత్రమే సరిపోదు. इसलिए हम केवल संतान होके रह के धोखा नहीं करना चाहिए. కావున కేవలము పిల్లలముగా సంతానముగా ఉండి మనం మోసపరచబడకూడదు. हम इसको स्पष्ट रीति से सीखने के लिए हम
अब्राहम की परिवार की ओर हम ध्यान लगाना चाहिए। దీని గురించి మనం స్పష్టంగా అర్థం చేసుకునే నిమిత్తము అబ్రహాం యొక్క కుటుంబం వైపుకు మనం త్రిప్పేదము. अब्राहम विश्वासियों का पिता है करके हम देखते हैं। అబ్రహాం అని చెప్పినప్పుడు విశ్వాసులకు తండ్రి అని పిలువబడుచున్నాడు. हाँ, उसका परिवार में जन्मे हुए सब अब्राहम का सासा संगी वारिश नहीं हुआ करके भी हम देखते हैं। అతని యొక్క సంతానంలో పుట్టిన వారందరూ కూడా అబ్రహామునకు వారసులుగా మార్చబడలేదని మనం గ్రహించుకొనుచున్నాం. और रोमियो की 9वां अध्याय का 7 और 8वां वचन पढ़ते समय రోమను రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయము 7-8 వాక్యాలు మనం చదువుకుంటున్నప్పుడు 7 और 8 पढ़िए। అబ్రహాము సంతానమైనంత మాత్రము చేత అందరూ పిల్లలు కారు గాని ఇస్సాకు వలనైనది నీ సంతానము అనబడును. అనగా శరీర సంబంధులైన పిల్లలు దేవుని పిల్లలు కారు గాని వాగ్దాన సంబంధులైన పిల్లలు సంతానమని ఎంచబడుదురు. और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। हाँ, शारीरिक संतान वंश नहीं करके लिखा है। శరీర ప్రకారమైన సంతానము వారసులు కానేరరు. हाँ, इसलिए अब शारीरिक संतान हो तो हम संगी वारिश नहीं हो पाएगा। కాబట్టి మన శరీర ప్రకారమైన సంతానముగా ఉన్నట్లయితే మనము వాగ్దాన వారసులుగా మార్చబడలేము. यदि वाग्दान का संतान हो तब हम वारिस हो सकता है। ఎవరైతే వాగ్దాన సంతానముగా ఉంటున్నారో వారే వారసులుగా మార్చబడుచున్నారు. हाँ, इसलिए हम शारीरिक संतान का समान नहीं जीना चाहिए। కాబట్టి మన శరీర ప్రకారమైన పిల్లలుగా లేదంటే సంతానముగా ఉండకూడదు. इस अब्राहम का परिवार को और ध्यान देते समय इस अब्राहम का परिवार में 3 प्रकार का झुंड पाया गया है। అబ్రహాం యొక్క కుటుంబాన్ని మనం పరిశీలించినప్పుడు అబ్రహాం కుటుంబంలో 3 గుంపుల వారు కనబడుచున్నారు. तीनों में से एक ही झुंड केवल उसका संगी वारिस हुआ करके हम देखते हैं। ఈ 3 గుంపులలో కూడా ఒక్క గుంపు వారు మాత్రమే అబ్రహాముతో పాటు వారసులుగా మార్చబడి ఉన్నారు. हाँ, इसलिए वाग्दान के अनुसार हम परमेश्वर का संतान होके जीने से हम वारिस हो सकता है। కాబట్టి వాగ్దాన సంతానముగా మనం మార్చబడినప్పుడు మాత్రమే ఆ అబ్రహాముతో పాటు వారసులుగా మార్చబడుచున్నాం. वाग्दान का बिना जो भी जन्मा है वो संगी वारिस नहीं हो सकता। వాగ్దానము లేనటువంటి సంతానం ఏది కూడా తోడి వారసులుగా మార్చబడలేరు. हाँ, इसलिए अब्राहम का परिवार में 3 प्रकार की झुंड पाया गया। అబ్రహాం కుటుంబంలో 3 రకాలైన సంతానములు కలిగెను. हाँ, सब लोग संगी वारिस नहीं हुआ करके हम देखते हैं। అందరూ కూడా అబ్రహాముతో పాటు తోడి వారసులుగా మార్చబడలేదు. अच्छा, अभी बताइए अब्राहम को कितना बच्चे थे? ఇప్పుడు చెప్పండి అబ్రహామునకు ఎంతమంది పిల్లలు? अब्राहम के द्वारा कितने बच्चे उत्पन्न हुआ है? అబ్రహాము ద్వారా ఎంతమంది పిల్లలు కలిగి ఉన్నారు చెప్పండి. है कितने लोग? ఎంతమంది? सुनाई नहीं दिया। వినబడట్లేదు, గట్టిగా చెప్పండి. एक ही ओहो, वो तो वाग्दान के अनुसार जन्मा एक ही है। अब्राहम को द्वारा 8 बच्चे उत्पन्न हुए हैं। అబ్రహామునకు 8 మంది సంతానము. हाँ, सही से नहीं पढ़ा इसलिए ईसाक केवल जानता है, इसलिए ईसाक बोल दिया। ఇస్సాకు ఒక్కడే మా పేరు మాత్రమే తెలుసు కాబట్టి ఒక్క సంతానమే అని చెప్పుచున్నారు. अब्राहम को द्वारा 8 बच्चा उत्पन्न हुआ है। అబ్రహాము ద్వారా 8 మంది పిల్లలు కలిగి ఉన్నారు. उसमें से एक ही संगी वारिस हुआ करके हम देखते हैं। వారిలో ఒక్కరే సమాన వారసులుగా మార్చబడి ఉన్నారు. बाकी 7 लोग संगी वारिस नहीं हुआ है। మిగిలిన 7 మంది కూడా సమాన వారసులుగా మార్చబడలేదు. हाँ, इसलिए तो मैं बोला आप शारीरिक संतान होके नहीं रहना चाहिए। అందువల్ల నేను చెప్పి ఉన్నాను మీరు కూడా శరీర ప్రకారమైన పిల్లలుగా ఉండకూడదని. आप परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का आत्मा भी आपका आत्मा के द्वारा गवाही देता है। మీరు దేవుని పిల్లలవైతే మీ దేవుని ఆత్మ మీ ఆత్మతో కూడా సాక్ష్యం ఇవ్వవలెను. तो भी आप संगी वारिस नहीं हुआ तो संतान होके कुछ लाभ नहीं है। తోడి వారసులుగా మార్చబడకపోతే ఇక సంతానముగా ఉండి కూడా ప్రయోజనము లేదు. हाँ, इसलिए हम केवल संतान होके नहीं रहना चाहिए, हम संगी वारिस होके बदलना परमेश्वर का मर्जी है। కాబట్టి కేవలము సంతానముగా ఏదో దేవుని పిల్లలంగా ఉన్నంత మాత్రాన సరిపోదు కానీ దేవుని తోడి వారసులుగా మార్చబడుటకే మనం ప్రయాసపడవలెను. हाँ, इसलिए अब्राहम के द्वारा 8 संतान उत्पन्न हुआ है। కాబట్టి అబ్రహాము మూలంగా 8 మంది సంతానము కలిగిరి. हाँ, उसमें से एक ही व्यक्ति है
उसका संगी वारिस हुआ है। ఆ 8 మందిలో ఒక్కరు మాత్రమే ఆయన తోడి వారసుడిగా మార్చబడెను. इसी प्रकार हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए लोग हैं। ఈ విధంగా మనము కూడా దేవుని కొరకు దేవుని हम సంతానమై सब ఉన్నాము. परमेश्वर का संतान है, మనమందరము దేవుని పిల్లలమై ఉన్నాము. तो भी हम वारिस होने के योग्य नहीं हो, हम वारिस नहीं हो पाएगा। అయినప్పటికీ మనం వారసులుగా మనము యోగ్యత లేనట్లయితే ఆ వారసులుగా మార్చబడలేము. इसलिए हम संगी वारिस होने के लिए जीवन में यत्न करते जाना चाहिए। కాబట్టి మనం ఆయన తోడి వారసులుగా మార్చబడే నిమిత్తమే మన జీవితంలో మనం ప్రయత్నించుతూ ఉండవలెను. अब्राहम का पहलौठा का नाम इस्माइल करके कहलाया जाता है। అబ్రహాము యొక్క మొదటి కుమారుని పేరు ఇష్మాయేలు. पहले जन्मा हुआ बेटा का नाम इस्माइल है। మొట్టమొదటిగా పుట్టినటువంటి జ్యేష్ఠుని పేరు ఇష్మాయేలు. इस्माइल परमेश्वर से उत्पन्न हुआ तो भी अब्राहम का वो संगी वारिस नहीं हो पाया है। ఇష్మాయేలు దేవుని ద్వారా అబ్రహాము కని ఉన్నాడు. అయినప్పటికీ అబ్రహాము యొక్క తోడి వారసుడిగా మార్చబడలేకపోయినాడు. अब्राहम का संतान होने पर भी अब्राहम का संगी वारिस नहीं हो पाया। అబ్రహాము యొక్క సంతానమే కానీ ఇష్మాయేలు అతని యొక్క తోడి వారసుడిగా మార్చబడలేదు. तो भी उनका कुछ मिला है। అయినప్పటికీ ఏదో కొంచెం దొరికి ఉన్నది. उसको क्या मिला है? అతనికి ఏమి దొరికి ఉన్నది? कोई बोले अब्राहम का संतान इस्माइल को क्या आशीष मिला है? అబ్రహాము సంతానమైన ఇష్మాయేలుకి ఏ ఆశీర్వాదం దొరికిందో చెప్పండి. बोलिए। చెప్పండి. अब्राहम का संतान इस्माइल को संगी वारिस होने का योग्य नहीं हुआ है, इसलिए वो रोटी और पानी दे के उनको विदा कर दिया करके हम देखते हैं। అబ్రహాము కుమారుడైన ఇష్మాయేలునకు అబ్రహాముతో పాటు తోడి వారసత్వం దొరకలేదు. అందువలనే అబ్రహాము కొంచెం ఆహారమును నీళ్లను ఇచ్చి ఆ పిల్లవాడిని ఇంటి బయట నుండి పంపించి వేసినట్లుగా చదువుతున్నాము. उत्पत्ति 21 का 14 पढ़ेंगे। ఆదికాండము 21వ అధ్యాయము 14వ వాక్యాన్ని చదవండి. కాబట్టి తెల్లవారినప్పుడు అబ్రహాము లేచి ఆహారమును నీళ్ల తిత్తిని తీసుకొని ఆ పిల్లవానితో కూడా హాగరుకు అప్పగించి ఆమె భుజం మీద వాటిని పెట్టి ఆమెను పంపివేసెను. ఆమె వెళ్లి బేర్షెబా అరణ్యములో ఇటు అటు తిరుగుచుండెను. इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेशेबा के जंगल में भटकने लगी। क्या मिला? ఏమి దొరికిను? रोटी और पानी। ఆహారమును నీళ్ల తిత్తి మాత్రమే. थोड़ा रोटी और एक मस्के पानी दे दिया है। కొంచెం రొట్టె, ఒక నీళ్ల తిత్తిలోని నీళ్లు. तो अब्राहम तड़के उठ के इस्माइल को भी और उसका माँ को भी वहां से विदा कर दिया है। ఆ విధంగా అబ్రహాము లేచి ఈ ఆహారము నీళ్ల తిత్తిని ఇచ్చి ఇస్మాయిల్ను అతని యొక్క తల్లిని పంపించి వేసెను. अब्राहम का बड़ा बेटा होने पर भी इस्माइल को केवल रोटी और पानी का आशीष ही मिला है। అబ్రహాము యొక్క పెద్ద కుమారుడుగా పిలువబడుచున్నప్పటికీ ఆహారమును నీళ్ల తిత్తి మాత్రమే దొరికెను. इसी प्रकार आप परमेश्वर का संतान होने के कारण आपको रोटी और पानी का आशीष जरूर मिल जाएगा। కాబట్టి మనం కూడా దేవుని పిల్లలము కాబట్టి నిశ్చయంగా నీకు ఆహారము దొరుకును, నీళ్లు దొరుకును. नहीं तो इस संसार का आशीष आपको मिल जाएगा। అనగా ఈ లోకపు ఆశీర్వాదం నీకు నిశ్చయంగా దొరుకును. रोटी कपड़ा मकान आपको मिल जाएगा। నీకు రొట్టె, నీళ్లు, నీకు ఇల్లు దొరుకును. प्रभु का संतान होने के कारण आप इस संसार में आशीष पाके सुख से जी सकता है। దేవుని యొక్క సంతానము కాబట్టి ఈ లోకంలో మీకు సుఖ సంతోషాలతో మీరు జీవించవచ్చును. अपने नाम के कारण आपको कुछ भी गति नहीं होने देगा। కాబట్టి ఎటువంటి కొరత కూడా మీకు ఆయన నామము నిమిత్తం మీకు కొరత ఏమీ ఉండదు. आपको रोटी और पानी को बहुत ऐसे मिल सकता है। మీకు సమృద్ధిగా ఆహారమును నీళ్లను దొరుకును. आप इस संसार में आशीष पाके रह सकता है। మీరు ఈ లోకంలో ఆశీర్వాదాలు పొందుకొని జీవించగలరు. नहीं तो आपका आशीष इस संसार से खत्म हो जाएगा। అయితే ఆశీర్వాదాలు ఈ లోకముతోనే ముగించబడును. इसलिए आप केवल रोटी और पानी का आशीष के लिए यीशु का संतान नहीं होना चाहिए। అందువలన కేవలము ఈ ఆహారము, ఈ నీళ్ల కొరకు, ఇటువంటి ఆశీర్వాదాల కొరకు దేవుని పిల్లలుగా ఉండకూడదు. यदि रोटी और पानी का आशीष के लिए यीशु का संतान हो, हम सबसे बढ़कर अधिक अबाहा करके लिखा है। ఈ రొట్టె కోసము, ఈ నీళ్ల కోసమే మీరు దేవుని సంతానంగా మార్చబడినట్లయితే మనుషులందరికంటే మిక్కిలి దౌర్భాగ్యులవుదురని వాక్యం చెప్పుచున్నది. इसलिए हम रोटी और पानी का आशीष का संतान होके नहीं रहना चाहिए। అందువల్ల ఈ జీవిత కాలం మట్టుకే ఈ ఆహారం కొరకు, ఈ నీళ్ల కొరకు మాత్రమే దేవుని పిల్లలుగా మనం పిలువబడకూడదు. रोटी और पानी का आशीष का संतान वो संगी वारिस नहीं हो सकता है। ఈ రొట్టె యొక్క నీళ్ల యొక్క ఆశీర్వాదం పొందిన వారు దేవునికి తోడి వారసులుగా మార్చబడలేదు. इसलिए रोटी और पानी का आशीष के लिए आप प्रभु का नाम लेके
चलना नहीं चाहिए। కాబట్టి ఆహారము నీళ్ల ఆశీర్వాదం కోసం దేవుని నామాన్ని చేతపట్టుకొని తిరగకూడదు। प्रेरित पौलुस कोरिन्थ विश्वासियों को लिखते समय इस प्रकार से लिखा है, అపొస్తలుడైన పౌలు కొరింథీ సంఘస్థులకు వ్రాయించినప్పుడు ఈ రీతిగా వ్రాయించున్నాడు, यदि इसी जीवन के लिए मसीह पर आशा रखें तो हम सब मनुष्यों से बढ़कर अधिक अभागा होगा। ఈ జీవిత కాలం మట్టుకే మనం క్రీస్తునందు నిరీక్షించు వారమైన ఎడల మనుషులందరికంటే మిక్కిలి దౌర్భాగ్యులముగా ఉందుము। फर्स्ट Corinthians 15 chapter 19 verse। మొదటి కొరింథీ పత్రిక 15వ అధ్యాయము 19వ వాక్యము। ఈ జీవిత కాలం మట్టుకే మనము క్రీస్తునందు నిరీక్షించు వారమైన ఎడల మనుషులందరికంటే దౌర్భాగ్యులమై ఉందుము। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हाँ, सब मनुष्यों से बढ़कर अधिक अभागा है। మనుషులందరికంటే దౌర్భాగ్యులమై ఉందుము। क्यों ऐसा बताया गया है? ఎందువల్ల ఆ రీతిగా రాయబడి ఉన్నది? हाँ, हमें स्वर्ग में कुछ भी धन बटोरा नहीं गया है, इसलिए हम स्वर्ग जाएगा भी नहीं और स्वर्ग राज का योग्य भी नहीं हो पाएगा। పరలోకములో ఎటువంటి ధనమును సమకూర్చుకొనందువలన పరలోక రాజ్యముకు యోగ్యులుగా మార్చబడలేదు, పరలోకానికి కూడా వెళ్ళలేము। हाँ, इसलिए हम इस संसार की आशीष के लिए केवल मसीह का संतान का सम्मान जीना नहीं चाहिए। కాబట్టి ఈ లోక ఆశీర్వాదాల కోసం మనం క్రీస్తు బిడ్డలుగా మనం ఉండకూడదు। इस्माइल को केवल अब्राहम का संतान होने पर भी रोटी और पानी ही मिला है। ఇష్మాయేలు అబ్రహాము సంతానంగా పిలువబడుచున్నప్పటికీ కేవలం ఆహారము నీళ్లు మాత్రమే దొరికెను। हाँ, इसी प्रकार जो लोग शारीरिक जीवन व्यतीत करते हैं वे लोग भी रोटी पानी मिल जाएगा, लेकिन स्वर्ग राज्य में प्रभु का साथ सदा रह नहीं पाएगा। శరీర ప్రకారమైన పిల్లలుగా పిలువబడుచున్నటువంటి వారికి ఆహారమును నీళ్లను దొరుకును గాని పరలోక రాజ్యములో ఎటువంటి వారసత్వము వారికి ఉండదు। इस शारीरिक लोग आत्मिक बातों को सही सही समझ नहीं पाते हैं। శరీర ప్రకారమైన వారికి ఆత్మీయ కార్యములు ఏ మాత్రము అర్థము కావు। हाँ, वे लोगों को आत्मिक बात मूर्खता का समान दिखाई देता है। వారికి ఆత్మీయ కార్యములన్నీ కూడా మూర్ఖతకు సమానముగా ఎంచబడును। इसलिए प्रभु दिया हुआ आशीष पर संतुष्ट होकर वो सबसे आशीषमय व्यक्ति करके सोच लेता है। అందువల్ల దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదములతో వారు తృప్తిపడి ఇది ఆశీర్వాదం అని చెప్పి అనుకొనుచున్నారు। हाँ, हम पहले कोरिन्थी सेकंड चैप्टर 14 में हम पढ़ते समय शारीरिक व्यक्ति आत्मिक बातों को समझ नहीं पाता करता। మొదటి కొరింథీ పత్రిక 2వ అధ్యాయము 14వ వాక్యములో శరీర సంబంధులు ఆత్మీయ సంబంధమైన కార్యములను ఏమాత్రము వివేచింపరని వ్రాయబడి ఉన్నది। ప్రకృతి సంబంధి అయిన మనుషుడు దేవుని ఆత్మ విషయములను అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెర్రితనముగా ఉన్నవి, అవి ఆత్మానుభవము చేతనే వివేచింపదగును గనక అతడు వాటిని గ్రహింపజాలడు। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वे उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। वो जान भी नहीं सकता करके लिखा है। అతను ఏమాత్రము కనీసం గ్రహించుకోలేడు। शारीरिक लोग आत्मिक बातों को समझ नहीं पाता है, इसलिए वे शारीरिक आशीषों की खोज में रहता है। శరీర సంబంధులకు ఏమాత్రం కూడా ఆత్మీయ కార్యములు గ్రహింపజాలరు, అందువల్ల శరీర ఆశీర్వాదములే వెతుక్కుంటూ వెళ్ళుదురు। कितने धनवान लोग संसार में मसीह लोग करके कहला जाते हैं, लेकिन वे आत्मिक बातों को समझ नहीं पाता। అనేక మంది ధనవంతులు ఉన్నారు, వారు క్రైస్తవులుగానే ఉంటున్నారు, అయినప్పటికీ వారి ఆత్మీయ కార్యాలు వారికి అర్థము కావు। संसारिक दृष्टि से बहुत आशीष पाए हैं तो भी वे लोगों का आत्मिक बात को समझने का ज्ञान नहीं है। శరీర ప్రకారంగా ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు పొందినప్పటికీ ఆత్మానుసారమైన కార్యములు వారు గ్రహింపజాలరు। इस प्रकार से कहने लग जाते हैं कि देखो परमेश्वर ने कितना बड़ा आशीष हमें दिया है। వారు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉంటారు, చూడు మాకు దేవుడు ఎన్ని గొప్ప ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చి ఉన్నారు అని। परमेश्वर हमारा घर को आशीष से के ऊपर आशीष से भर दिया। దేవుడు మా ఇంటిని ఆశీర్వాదాల మీద ఆశీర్వాదాలు కుమరిస్తూనే ఉన్నారు। आशीष के ऊपर आशीष पाया, लेकिन आत्मिक बातों को समझ ज्ञान नहीं पाया है। ఆశీర్వాదాల మీద ఆశీర్వాదాలు కుమ్మరిస్తున్నాడు, కానీ ఆత్మీయమైన కార్యములను వారు గ్రహించుకోలేకపోతున్నారు। इस्माइल के विषय में हम देखते समय इस्माइल दुष्ट है और वो उसका दूसरा का विरोध हमेशा उठते रहता है। ఆ యొక్క ఇష్మాయేలు ఒక జీవితం చూచినప్పుడు అది దుష్టుడుగాను అది విరోధ స్వభావం కలవాడుగాను కనబడుచున్నాడు। उनका बाप को प्रसन्न करने के लिए, नहीं तो बाप का संगी वारिस होने के लिए वो कभी सोचा ही नहीं है। అతడు ఎంత మాత్రమే కూడా తండ్రిని సంతోష పెట్టవలనియో తండ్రికి వారసుడిగా మారవలనియో ఏమాత్రము తలంచి ఉండలేదు। हमेशा परिवार में वो टूट फूट कर देता था या समस्या उठकर खड़ा कर देता था। ఎల్లప్పుడు ఇంటిలో కూడా కొంతమంది విభేదములు కలుగచేయచ్చు, కలహించుచు ఉందురు। इसलिए उसको उनका घर से निकाल दिया गया है। అందువలన అతనిని ఇంటిలో నుండి తోలివేయవలసి వచ్చెను। यदि हम आत्मिक बातों को समझ नहीं पाएंगे
हम लगातार परमेश्वर का राज में रह नहीं पाएगा। మనం కూడా ఆత్మీయమైన సంబంధాలు గ్రహించని వారుగా ఉన్నట్లయితే కొనసాగించి దేవునికి ఇంటిలో మనం ఉండజాలము. इसलिए धन संपत्ति पढ़ता हो तो आपका दृष्टि उसमें नहीं रखना चाहिए। కాబట్టి మనకు ధన సమృద్ధి పెరుగుతున్నప్పుడు దాని మీద మన మనసు ఉంచుకోకూడదు. यदि आप धन संपत्ति में मन रखेगा तो आत्मिक बातों को समझ नहीं पाएगा और परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएगा और परमेश्वर राज का योग्य नहीं हो पाएगा। ధన సమృద్ధి మీదనే మన మనసు ఉంచుకున్నట్లయితే ఎంత మాత్రము కూడా దేవుని మనం సంతోషపరచలేము, దేవునికి రాజ్యమునకు కూడా యోగ్యులముగా మార్చబడలేము. दावीद भजन संहिता में लिखते समय क्या लिखा है? దావీదు కీర్తనలో వ్రాయించినప్పుడు ఏమని వ్రాయించున్నాడు? धन संपत्ति पढ़ता उसमें दृष्टि मत लगाओ। వారికి ధన సమృద్ధి పెరుగుతున్నప్పుడు నువ్వు దాని మీద మనసు పెట్టుకొనుకుము. भजन संहिता 62 का 10 पढ़ेंगे। 62వ కీర్తన 10వ వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. బలత్కారమందు నమ్మిక ఉంచకుడి, దోచుకొనుట చేత గర్వపడకుడి, ధనము హెచ్చినను దానిని లక్ష్య పెట్టకుడి. अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उन पर मन ना लगाना। हाँ, ताकि उसमें मन नहीं लगाना। ధనము హెచ్చినను దాని మీద లక్ష్యం ఉంచకుడి. धन संपत्ति आप प्रभु का नाम लेने से मिल जाता है, लेकिन आपका दृष्टि उसमें नहीं रखना चाहिए। ప్రభు నామను ఆయనలో అడిగినప్పుడు ధన సమృద్ధి నీకు కలుగును, కానీ దాని మీద మనసు ఉంచుకొనకూడదు. उसके बदले आप परमेश्वर का राज के ऊपर दृष्टि लगाना चाहिए। దానికి బదులుగా దేవుని రాజ్యం మీదనే నీ మనసు ఉంచుకొనవలెను. तभी परमेश्वर का राज में जाने के लिए इतना करते जाएगा। ఎల్లప్పుడూ దేవుని రాజ్యమునకు వెళ్ళటకే మనం ప్రయాసపడుచుండవలెను. यदि आपका मन धन संपत्ति में रह जाएगा तो आप उसकी प्रशंसा करते रहेगा और परमेश्वर का मर्जी नहीं कर पाएगा। మీరు ధన సమృద్ధి కలిగినప్పుడు దాని మీద మనసు ఉంచుకున్నట్లయితే, దాని మీదే మీరు ప్రశంసించి ఉన్నట్లయితే దేవుని రాజ్యమునకు యోగ్యులుగా దేవుని సంతోషపరచలేరు. इसलिए धन संपत्ति बढ़ते समय आपका मन उसमें नहीं रखना चाहिए। కాబట్టి ధనము హెచ్చినప్పుడు మీరు దాని మీద మనసు ఉంచకొనకూడదు. यदि आप गरीब भी हो उसके लिए आप नाराज भी नहीं होना चाहिए। కాబట్టి మీకు ఎటువంటి ధనం ఉన్నప్పటికీ దాని గురించి మీరు మనసు ఉంచుకొనకూడదు. कई लोग हम बहुत गरीब लोग करके बहुत नाराज से रहते हैं। కొంతమంది మేము చాలా పేదవాళ్ళమని చెప్పి ఎంతో నిరాశపడుచూ ఉంటారు. हाँ, प्रभु का प्रवेश मसीह भी बोला धनवान स्वर्ग राज में प्रवेश होना बहुत कठिन का बात है। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కూడా చెప్పి ఉన్నారు, ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించడం ఎంతో కఠినమైన కార్యమని. ऊंट सुई का कान से बाहर कर सकता है, लेकिन धनवान स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं हो सकता। ఒంటె సూది బెజ్జములో దూరుట కంటే ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడం బహు దుర్లభమని చెప్పుచున్నారు. सुई का कान से ऊंट जा सकता? ఆ యొక్క సూది బెజ్జములో ఒంటె దూరగలుగునా? जा ही नहीं सकता। ఎంత మాత్రం దూరలేదు. प्रवेश मसीह बोलता यदि वो जा भी सकता तो धनवान स्वर्ग राज में जाना मुश्किल की बात है। ఆ ఒంటె కూడా ఒకవేళ సూది బెజ్జంలో దూరినేమో ప్రవేశించనేమో, కానీ ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడం బహు కష్టమని చెప్పుచున్నారు. इसलिए आप गरीब होने के कारण उदास न हो जाइए। అందువల్ల మేము పేదవారము అని చెప్పి ఎంత మాత్రం మీరు దుఃఖపడవద్దు. पवित्र शास्त्र में एक दृष्टांत को हम देखते हैं। దేవునికి గ్రంథములో దాని గురించి దృష్టాంతములను చూస్తున్నాము. एक धनवान व्यक्ति अपना धन के कारण धूमधाम से जीवन व्यतीत किया था। ఒక ధనవంతుడుండెను, తన ధనము చేత ఎంతో సుఖ విలాసమైన జీవితము జీవించుచూ వచ్చెను. धूमधाम से जीवन व्यतीत किया, एक दिन मर गया है। ఒక ఎంతో ఆడంబరమైన జీవితం చేసి ఒక రోజు మరణించి ఉన్నాడు. लेकिन वो स्वर्ग नहीं गया करके हम देखते हैं। అయినప్పుడు అతను పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళినట్లుగా చదువుటలేదు. नरक में जाके वो तड़पने लगा, నరకానికి వెళ్లి అక్కడ యాతన मैं పెట్టబడుతున్నాడు. तड़प रहा हूँ, నేను యాతన పెట్టబడుచున్నాను, यहाँ एक बूंद पानी भी नहीं मिलता है। ఒక్క బొట్టు నీళ్లు కూడా నాకు దొరుకుటలేదు. नरक में आपको पानी पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। నరకంలో మీరు నీళ్లు త్రాగాలంటే కనీసం ఒక్క బొట్టు నీళ్లు కూడా దొరకవు. हाँ, इसलिए आपका धन का ऊपर दृष्टि लगा के आप धूमधाम से जीवन व्यतीत करके नरक में ना जाइएगा। అందువల్ల మీ ధనము మీద మీరు ఆశ పెట్టుకొని ఆడంబరంగా జీవించి నరకానికి వెళ్ళొద్దండి. आप परमेश्वर का मन पाकर आप प्रभु का मर्जी करके प्रभु का राज के योग्य होना దేవుని चाहिए। యొక్క మనసును ధరించుకొని మనం దేవుని చిత్తము చేసి దేవుని రాజ్యములకు ప్రవేశించవలెను. उसी दृष्टांत में एक पुअर मैन था। ఆ యొక్క ఉదాహరణలో ఒక పేదవాడు కూడా ఉన్నాడు. हाँ, उसको खाने पीने की भी नहीं मिलता था। అతను తింటకు తాగుట కూడా ఏమీ లేకుండా జీవించాడు. लेकिन जब वो मर गया, स्वर्गदूत उठा के उनको अब्राहम का गोद में बिठाया करके हम देखते हैं। అయితే ఆ దరిద్రుడు మరణించినప్పుడు దేవదూతలు వచ్చి అతనిని అబ్రహాం యొక్క రొమ్మును ఆనుకుని నిమిత్తం తీసుకుని వెళ్ళెను. धनवान मरा, धूमधाम से पुनर् सर्विस हो गया होगा,
लेकिन स्वर्गदूत आके उनको स्वर्ग राज्य में नहीं लेके गया। ధనవంతుడు ఒకవేళ మరణించినప్పుడు ఎంతో ఆడంబరముగా ఎంతో ఆర్భాటముగా భూస్థాపన ఆరాధన జరిగి ఉండవచ్చును, కానీ అతనిని దేవదూతలు వచ్చి పరలోకానికి తీసుకుని వెళ్ళలేదు. लेकिन इस गरीब मनुष्य मरा है, कोई भी पुनर्जन्म इसलिए नहीं गया है, तभी स्वर्गदूत आके उनको स्वर्ग में लेके गया। ఈ దరిద్రుడు మరణించున్నాడు, ఒకవేళ భూస్థాపన ఆరాధన జరగకుండా పోయిండవచ్చును, కానీ దేవదూతలు వచ్చి పరలోకానికి తీసుకుని వెళ్లి ఉన్నారు. इसलिए आप गरीब होके उदास न रहिएगा, आप विश्वास में पक्के बने रह के प्रभु का राज्य का योग्य होना चाहिए। అందువల్ల మేము పేదలం అని చెప్పి ఎంత మాత్రం దుఃఖపడవద్దు, దేవునికి రాజ్యమునకు యోగ్యులుగా మార్చబడి దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించవలెను. गरीब होने पर भी आप स्वर्ग राज्य के योग्य होना चाहिए। మనం పేదలమైనప్పటికీ పర్వాలేదు, దేవుని రాజ్యమునకు యోగ్యులుగా మార్చబడితే మడవలెను. प्रभु आपको धन दिया तो भी धन पर मन नहीं लगाते हुए स्वर्गराज के योग्य जीवन व्यतीत करना चाहिए। కాబట్టి దేవుడు ఒకవేళ ధనం ఇచ్చినప్పటికీ ధనము మీద మనసు ఉంచుకోకుండా దేవుని రాజ్యమునకే యోగ్యులుగా మార్చబడవలెను. क्योंकि सारे संपत्ति का प्रभु यीशु मसीह भी वायदा दिया है। ఎందువల్లంటే సర్వ ఐశ్వర్యములు ఇచ్చేదనని ప్రభు వాగ్దానం చేసి ఉన్నారు. पहले परमेश्वर का राज और धर्म को खोजो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। మొట్టమొదటిగానే రాజ్యమును నీతిని మొదట వెతుకుము, అప్పుడు అవన్నీ నీకు అనుగ్రహించబడును. पहले परमेश्वर का राज और धर्म को खोजो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा, तो आप धनवान भी हो सकता। కాబట్టి మొదట ఆయన రాజ్యమును నీతిని వెతకువలెను, అప్పుడు అన్నీ ప్రభు అనుగ్రహించేదురు, మీరు కూడా ఐశ్వర్యవంతులుగా మార్చబడుదురు. जब से आप यीशु का नाम लेना शुरू कर देगा, तब से आपका घर में आशीष आने लग जाएगा। ఎప్పుడైతే యేసు నామాన్ని ఉచ్చరించుటకు ప్రారంభిస్తారో అప్పటి నుండి ఆశీర్వాదాలు మీ ఇంటి నిండా ఉండును. आपका सारे गरीबी अवस्था आपसे चले जाएगा। మీ సమస్త దారిద్ర్యము మీ వద్ద నుండి తొలగిపోవును. लेकिन आप आशीष पाके परमेश्वर का राज्य का अभागा नहीं होना चाहिए। అయినప్పటికీ ఈ ఆశీర్వాదాలు పొందుకొని దేవుని రాజ్యానికి మాత్రం అయోగ్యులుగా మార్చబడకూడదు. आशीष पाके शुक्रगुजार दिल से प्रभु का आशीष के लिए हम उसका वचन के अनुसार जीना चाहिए। ఆశీర్వాదాలు పొందుకొని కృతజ్ఞతతో జీవించి దేవుని వాక్యానుసారంగా జీవితంలో జీవించవలెను. इसलिए हम प्रभु का नाम लेने से हमारा गरीबी अवस्था धीरे धीरे से चले जाता है। దేవునికి నామాన్ని మనం తీసుకున్నప్పుడు నెమ్మదిగా మన పేదరికం అంతా కూడా తొలగిపోవును. ऐसा आशीष पाए हुए लोग तारी हाथ उठा हालेलुया बोले। ఆ విధంగా ఆశీర్వాదం పొందిన వారందరూ చేతుల పైకెత్తి హల్లెలూయా చెప్పండి. हालेलुया। प्रभु का नाम लेने से आपका गरीबी अवस्था चले जाएगा। నిజముగానే దేవుని నామం పేరిట మన దారిద్ర్యం అంతయు తొలగిపోవును. आप संसार में धनवान होकर रहने के लिए प्रभु आपको आशीष नहीं देता। అయితే ఈ ఆశీర్వాదాలు ఈ లోకంలో గొప్పవాడిగా ఉండాలని కాదు నీకు అనుగ్రహించుచున్నాడు. क्या वायदा दिया है? దేవుడు ఏ వాగ్దానం ఇచ్చినాడు? पहले परमेश्वर का राज और धर्म को खोजो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। మొదట ఆయన రాజ్యమును నీతిని వెదకము, అప్పుడు ఇవన్నీ నీకు అనుగ్రహించబడును. प्रभु क्यों आशीष देता है? ప్రభు ఎందుకు నీకు ఆశీర్వాదం ఇచ్చుచున్నారు? हम परमेश्वर का राज के योग्य जीवन व्यतीत करने के लिए ही आशीष देता है। దేవుని రాజ్యమునకు సంబంధించిన జీవితం చేయాలని నేను ఆశీర్వదిస్తున్నారు. इसलिए आशीष को आप मिसयूज नहीं करना चाहिए। అందువల్ల ఆశీర్వాదమును మీరు నిష్ప్రయోజనం प्रभु చేసుకొనకూడదు. दिया हुआ आशीष को आप मिसयूज नहीं करना चाहिए। మీకు ఇవ్వబడినటువంటి ఆశీర్వాదమును వేరొక రీతిగా ఉపయోగించుకొనకూడదు. जितना आशीष बढ़ता उतना परमेश्वर का मर्जी करने वाला होके बदल जाना चाहिए। ఎంతగా మీలో ఆశీర్వాదం పెరుగునో అంతగా దేవుని చిత్తము చేయుటకు ప్రయాసపడవలెను. जितना आशीष बढ़ता उतना परमेश्वर का मर्जी करने का घटते जाएगा, तो हम परमेश्वर का राज्य योग्य नहीं हो पाएगा। మీలో ఉన్నటువంటి ఆశీర్వాదాలు పెరుగుచున్న కొలది మీరు దేవుని చిత్తమును మీరు అధికంగా చేయకపోతే దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశింపలేరు. ऐसा तो हमारा भाग इस संसार से खत्म हो जाता है। అట్లయితే మన జీవితం ఈ లోకముతోనే ముగించబడును. उस धनवान को पिता अब्राहम ने वही बोला है, ఆ యొక్క ధనవంతునితో అబ్రహాము తండ్రి ఆ విధంగానే చెప్పి ఉన్నాడు. बेटा तेरा धन संपत्ति या भाग सब संसार में खत्म हो गया, तो बहुत उधर अनुभव कर चुका है। కుమారుడా, నీవు ఈ లోకంలో ఎంతో ధనం అనుభవించి ఉన్నావు, ఆ లోకం యొక్క జీవితంతోనే నీ ధనము నీ సమస్తము కూడా ముగించబడెను అని చెప్పెను. इसलिए तू स्वर्ग राज्य में नहीं आ पाया है। అందువల్ల నువ్వు ఇంకా పరలోక రాజ్యమునకు నువ్వు రాలేవు. इसलिए संसार में सब कुछ हम अनुभव कर दिया हो, स्वर्ग राज्य में हमारे लिए कुछ भी अनुभव करने के लिए नहीं लगेगा। నువ్వు లోకంలోనే సమస్తం అనుభవించి ముగించినట్లయితే పరలోక రాజ్యంలో ఇక అనుభవించడానికి నీకేమీ ఉండదు. इसलिए वो कहा गया तू संसार में सब कुछ अनुभव कर चुका है, अंदर- इसलिए अभी तुम्हें अनुभव करने के लिए कुछ भी नहीं है। అందువల్ల దేవదూత చెప్పుచున్నది, నువ్వు లోకంలోనే సమస్తం అనుభవించి ఉన్నావు, ఇక మీదట పరలోకంలో అనుభవించటకు నీకేమీ లేదని చెప్పి ఉన్నది. दावीद बोलते समय क्या बोलता है? దావీదు ఏం చెప్పుచున్నాడు? जिनका भाग इस संसार से खत्म हो जाता उनसे मुझे बचा के रखो। దేవ, ఎవరి భాగ్యమైతే ఎవరి యొక్క పాలైతే ఈ లోకంతో ముగించబడినో వారితో నాకు పాలు ఇవ్వవద్దని దావీదు చెప్పుచున్నాడు. भजन संहिता 17 का 14 पढ़ेंगे। 17వ కీర్తన 14వ వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. లోకుల చేతిలో నుండి ఈ జీవిత కాలములోనే తమ పాలు పొందిన ఈ లోకుల చేతిలో నుండి నీ హస్తబలము చేత నన్ను రక్షింపుము.
నీవు నీ దానములతో వారి కడుపు నింపుచున్నావు. వారు కుమారులు కలిగి తృప్తి నొందుదురు. తమ ఆస్తిని తమ పిల్లలకు విడిచిపెట్టుదురు. अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है। जिनका भाग इसी जीवन में है उनसे मुझे बचा करके बोल। ఈ జీవిత కాలంలోనే తమ పాలు పొందినటువంటి ఈ లోకుల చేతిలో నుండి నన్ను రక్షింపుము. उसका मतलब क्या है? దాని అర్థం ఏంటి? मुझे इसी जीवन में मैं सुख उल्लास में पड़ा रहकर तेरा राज का अभागा ना हो जाऊं। ఈ లోకములో నేను సుఖ విలాసముగాను సుఖ భోగములుగా జీవించి నీ రాజ్యములకు అయోగ్యంగా నేను మార్చబడకూడదు. इसलिए ऐसे लोगों से मुझे बचाओ तेरा हाथ बढ़ा के। అందువల్ల దేవా నీ చెయ్యి చాపి అటువంటి వారిలో నుండి నన్ను हमारा రక్షించుము. भाग इस संसार से कदम नहीं होना चाहिए। మన పాలు మన భాగము ఈ లోకముతో ముగించబడకూడదు. इस्माइल का विषय में हम देखते समय रोटी पानी लेके वो खत्म हो गया करके हम देखते। ఇష్మాయిల్ యొక్క జీవితం చూసినప్పుడు ఆహారం దొరికింది, నీళ్లు దొరికింది, అందరితో ముగించబడెను. इसलिए संसारिक आशीष थोड़ा समय के लिए है, वो खत्म हो जाएगा। కావున ఈ లోకము యొక్క ఆశీర్వాదాలని కొంత సమయం మాత్రమే, దానితో ముగించబడును. एक टुकड़ा सोना भी नहीं लाया, एक टुकड़ा सोना भी नहीं ले जाएगा। ఒక ముక్క బంగారము గాని వెండి గాని మనం ఏమాత్రము తీసుకుని పోలేము. इसलिए संसार का आशीष संसार में खत्म हो जाएगा। ఈ లోకపు ఆశీర్వాదాలన్నీ ఈ లోకముతోనే ముగించబడును. इसलिए हम शारीरिक लोग करके नहीं तो नामधारी लोगों का समान जीना नहीं चाहिए। అందువల్ల శరీర ప్రకారమైన వారుగాను నామకార్థమైన వారుగాను మనం ఏమాత్రము జీవించకూడదు. इस्माइल अब्राहम का बड़ा बेटा होने पर भी उनका संगी वारिस नहीं हो पाया। ఇష్మాయేలు అబ్రహాము యొక్క జ్యేష్ఠుడైనప్పటికీ సమాన వారసుడు కాలేకపోయినాడు. हाँ, वो शारीरिक व्यक्ति करके हम जानते हैं। అతడు శరీర సంబంధి అని చెప్పి మనకు తెలియను. वो दासी का पुत्र है। అతడు దాసి కుమారుడు. हाँ, इसलिए वो अब्राहम का साथ साथ संगी वारिस वो नहीं पाया। అందువల్లనే అబ్రహాముతో పాటు తోడి వారసుడు కాలేకపోయినాడు. हाँ, इसलिए हम बहुत सावधान से रहना चाहिए। కాబట్టి మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. संसारिक आशीष आता तो अब बहुत सावधान होना चाहिए। ఈ లోక ఆశీర్వాదాలు మనం దొరుకుతున్నప్పుడు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. हम संसारिक व्यक्ति होने के लिए आशीष नहीं देता है। ఈ శరీర సంబంధిగా మారాలని కాదు దేవుడిని ఆశీర్వదిస్తున్నది. परमेश्वर का राज्य में प्रवेश होने के लिए प्रभु हमें आशीष देता है। దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించాలని నిన్ను ఇక్కడ ఆశీర్వదిస్తున్నారు. इसलिए तो बोलो पहले परमेश्वर का राज और धर्म को खोजो, ये सब से तुम्हें मिल जाएगा। అందువల్లే దేవుని రాజ్యాన్ని నీతిని మొదట వెతుకుము, అప్పుడు అవన్నీ నీకు అనుగ్రహించబడును. ये सब से कह के तुम्हें परमेश्वर का राज को योग्य बनाना चाहता हूँ। ఇవన్నీ కూడా నువ్వు చూసుకొని దేవుని రాజ్యంకి యోగ్యంగా మార్చబట్టుకు हाँ, ప్రయాసపడవలెను. इसलिए परमेश्वर आशीष दिया तो हमारा दृष्टि उसमें नहीं रखना चाहिए। అందువల్లే దేవుడు ఆశీర్వదిస్తున్నప్పుడు నీ దృష్టిని దాని మీద పెట్టకూడదు. जितना प्रभु आशीष देता उससे बढ़कर हम प्रभु को स्तुति करना चाहिए। దేవుడు ఎంత నిన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నారో అంత అధికముగా నువ్వు దేవుని స్తుతించువాడవుగా जितना ఉండవలెను. प्रभु आशीष देता उससे बढ़कर हम प्रभु का मर्जी करना चाहिए। దేవుని ఎంత ఆశీర్వదిస్తున్నారో దానికంటే అధికముగా నువ్వు దేవుని చిత్తము చేయువాడుగా ఉండవలెను. लेकिन हमारा अवस्था क्या हो जाता है? కానీ మన పరిస్థితి ఎలాగుంటున్నది? जैसा प्रभु हमें आशीष देता वैसा हमारे समय नहीं मिलता है। మన దేవుడు ఆశీర్వదిస్తే కొలది ఆశీర్వదించిన కొలది మనకు సమయమే ఉండుటలేదు. आशीष मिलने तक बहुत समय मिलता है, ఆశీర్వాదాలకు ముందు ఎంతో సమయం దొరికేది. आशीष मिलने के बाद समय नहीं मिलता। ఆశీర్వాదం పొందిన తర్వాత ఇక సమయమే ఉండుటలేదు. ऐसे कितने लोग हाथ उठाइए? అలాగే ఎంతమంది ఉన్నారో చేతులు పైకెత్తండి. हाँ, कई लोग हैं। आशीष मिलने के बाद समय नहीं मिलता। ఆశీర్వాదం పొందిన తర్వాత సమయం దొరకటలేదు. हाँ, आशीष मिलने तक रोज प्रभु का समूह में आता था। ఆశీర్వాదానికి ముందైతే రోజు దేవునికి సన్నిధానానికి వచ్చేవాళ్ళు. प्रभु देखा ये तो रोज मेरा घर में आता करके उनको काम दिया था। వీరు రోజు నా ఇంటికి వచ్చుచున్నారని చెప్పి దేవుడు ప్రేమించి ఉద్యోగం ఇచ్చి ఉన్నారు. अभी काम देने से काम 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 के पीछे चले जाता, प्रभु का समूह में जाने का टाइम ही नहीं मिलता। ఇప్పుడు ఉద్యోగం దొరికిన తర్వాత మంచి పనులు దొరికిన తర్వాత ఆ పని మీదే వెళ్ళుచున్నారు కానీ దేవుని సన్నిధికి రావడానికి సమయమే దొరకటలేదు. तो ऐसा अवस्था में नहीं रहना चाहिए। ఇటువంటి స్థితి మనకు ఉండకూడదు. परमेश्वर का राज्य में प्रवेश होने के लिए, संगी वारिस होने के लिए आपको आशीष दिया गया है। उस आशीष को आप मिसयूज नहीं करना चाहिए। దేవుని యొక్క రాజ్యంలో ప్రవేశించుటకు తోడి వారసులుగా మార్చబడి నిమిత్తమే దేవుని ఆశీర్వదించున్నారు. ఆ ఆశీర్వాదాలు నిష్ప్రయోజనం చేసుకునకూడదు. काम को ऊपर काम शैतान लाएगा ताकि आपको परमेश्वर का राज्य का अभागा कर दे। దేవునికి రాజ్యమును మీరు అయోగ్యులుగా మార్చబడి నిమిత్తము పని మీద పని సాతాను పెట్టును. हाँ, काम को ऊपर काम आने से, लेकिन हम प्रभु का समूह को नहीं छोड़ना चाहिए। పని మీద పని వచ్చుచున్నప్పటికీ దేవునికి సన్నిధానమును విడిచిపెట్టకూడదు. हम फेथफुल होकर रहना चाहिए। మన నమ్మకస్తులముగా జీవించవలెను. हाँ, तब
हम संसार में भी धनवान होंगे और स्वर्ग राज्य में भी धनवान होके रहेगा। అట్లయితే మనం ఈ లోకములోను పరలోకములోను ఐశ్వర్యవంతులుగా మార్చబడదుము. लेकिन यहाँ इस्माइल को केवल रोटी और पानी का आशीष का योग्य हो गया। ఇక్కడ ఇష్మాయేలు కేవలము ఆహారము నీళ్లకు మాత్రమే అతను దొరికి हाँ, ఉన్నవి. इस प्रकार से मसीह का संतान में से एक बड़ा झुंड रोटी और पानी का आशीष की योग्य हो जाएगा। ఈ విధంగా క్రైస్తవుల సంతానములు అనేక మంది ఈ ఆహారము నీళ్లకు ఆశీర్వాదం పొంది మాత్రమే జీవించుచున్నారు. हाँ, इसलिए हम केवल रोटी और पानी का योग्य नहीं होना चाहिए। కావున ఈ కేవలము ఈ ఆహారము నీళ్లకు ఆశీర్వాదం మాత్రమే పొందుకొని ఉండకూడదు. और एक झुंड के बारे में देखते हैं, वे लोग केवल गिफ्ट मिला करके, కొంతమంది మరొక గొప్ప వారిని చూస్తున్నాము, వారు కేవలము బహుమానాలు మాత్రమే దొరికి ఉన్నవి. अब्राहम गिफ्ट देके उनको भेज दिया करके हम అబ్రహాము వారికి కొన్ని బహుమానాలు కానుకలు ఇచ్చి పంపించి వేసెను. वे लोग मेजॉरिटी लोग हैं, వారే అధికంగా కనబడుచున్నారు. 6 लोग मेजॉरिटी। వారు 6 మంది కనబడుతున్నారు, అధికమైన సంఖ్య. वो बोल सकता हमारा बाप के लिए हम 6 बच्चे हैं, हमें ही ज्यादा हक मिलना चाहिए करके बोल सकता है। మా తండ్రికి మేము 6 పిల్లలము, మేమే అధికమైన సంఖ్య, మాకే అధికంగా కావాలని చెప్పి కోరుకొని ఉన్నారు. हाँ, इसलिए अब्राहम ने क्या किया है, కావున అబ్రహాం ఏం చేసి ఉన్నాడు, हाँ, जिंदा रहते समय उसको कुछ कुछ करके हिंदी में लिखा, लेकिन गिफ्ट देके उनको पूर्व देश में भेज दिया करके। తాను బ్రతికిన దినములలోనే కొన్ని బహుమానములను కానుకలను కొంత ఆస్తిని వారికి పంచిపెట్టి ఇచ్చి వేసి ఉన్నాడు. जेनेसिस 25 का 6 पढ़ेंगे। ఆది కాండము 25వ అధ్యాయము 6వ వాక్యం చదువుకుందాం. అబ్రహాము తన ఉపపత్నుల కుమారులకు బహుమానములిచ్చి తాను సజీవుడై ఉండగానే తన కుమారుడు ఇస్సాకు నొద్ద నుండి తూర్పు తట్టుగా తూర్పు దేశమునకు వాణ్ణి పంపివేసెను. पर अपनी रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। हाँ, इनको पूर्व देश में भेज दिया है। తూర్పు దేశానికి వారందరినీ పంపించి వేసి ఉన్నాడు. यदि पटवारा मरने के बाद हो तो बहुत झगड़ा हो सकता था। ఒకవేళ అతను చనిపోయి ఉన్నట్లయితే ఎంతో జగడములు కలహములు జరిగి ఉండేవి. कई परिवारों में देखते हैं माँ बाप मरने के बाद पटवारा होता है, उधर बहुत झगड़ा होता है। తల్లిదండ్రులు మరణించిన తర్వాత ఆస్తిని పంచుకునే సమయంలో ఎన్నో జగడాలు, ఎన్నో కలహాలు. लेकिन अब्राहम बहुत बुद्धिमानी से कर दिया, ये लोग सब झगड़ा करेगा, ईसा को किनारा कर देगा करके सोच के उनको गिफ्ट देके वो पूर्व देश में जीते जी भेज दिया है। కాబట్టి అబ్రహాము చాలా జ్ఞానంగా ఏం చేస్తున్నాడంటే, నేను చనిపోయిన తర్వాత ఎన్నో కలహములు వచ్చును, ఆస్తి విషయమే ఎన్నో కలహములు రేగునని చెప్పి తన బ్రతికున్న సమయం అందే ఇతర పిల్లలకి బహుమానములు ఇచ్చి తూర్పు దేశము వైపుగా పంపించి వేసి ఉన్నాడు. इस प्रकार से कई मसीह के संतान गिफ्ट पाके उससे अपना जीविका कर देते हैं। ఈ విధంగా కొంతమంది క్రైస్తవులు కూడా కొన్ని బహుమానాలు తీసుకొని తమ జీవితాలు జీవిస్తూ ఉన్నారు. हाँ, वे लोग परमेश्वर को गिफ्ट देता है, उसका द्वारा उनका कमाई हो जाता। దేవుడు ఏదైనా బహుమానాలు కానుకలు ఇస్తే దాని మీద వాళ్ళు జీవనము చేసుకుంటూ జీవిస్తూ ఉన్నారు. हाँ, इसलिए हम बहुत सावधान से रहना चाहिए। కాబట్టి మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా జీవించవలెను. हम केवल परमेश्वर से गिफ्ट पाकर उसका द्वारा हमारा जीवन को बिताना नहीं चाहिए। కాబట్టి దేవుడు ఏదైనా మనకి బహుమానములు వరములు ఇచ్చినప్పుడు దాని మీద ఆధారపడి మన జీవితాన్ని జీవించకూడదు. हाँ, और पौलुस बोलते समय बोलता है, పరిశుద్ధుడైన పౌలు కూడా చెప్పుచున్నప్పుడు ఏం చెప్పుచున్నాడు, भक्ति का कमाई के रूप से ये बदल देते हैं। ఇక భక్తి అనేది ఇక లాభ సాధనముగా నీకు ఉండకూడదు. हाँ, भक्ति की कमाई के रूप से बदल देते हैं। ఆ యొక్క భక్తి అనేది సంతోష సహితమైన భక్తి లాభ సాధనముగా ఉండదు. हाँ, आपको गिफ्ट दिया जाता, कलिसिया का उन्नति के लिए गिफ्ट दिया जाता। నీకు దేవుడు బహుమానములు వరములు ఇచ్చింది సంఘం యొక్క క్షేమాభివృద్ధి నిమిత్తమై ఉన్నది. हाँ, इसलिए कलिसिया का उन्नति के लिए आप गिफ्ट को यूज करना चाहिए। కాబట్టి సంఘం యొక్క క్షేమాభివృద్ధి కొరకు మాత్రమే నీకు ఇవ్వబడిన బహుమానములను ఉపయోగించవలెను. यदि उसको कमाई के रूप से बदल दिया तो आपका परमेश्वर का साथ साथ रहने का योग्यता नहीं मिलेगा। అది నీ స్వంత లాభ సాధనంగా నువ్వు ఉపయోగించుకున్నట్లయితే దేవుని రాజ్యమునకు నువ్వు వారసులుగా మార్చబడలేవు. हम संसार में देखते कितने मसीह का संतान लोग गिफ्ट को यूज करते हैं, लेकिन सच्चाई के अनुसार नहीं चल पाते हैं। క్రైస్తవులు ఈ లోకంలో చూసినప్పుడు అనేక మంది దేవుడిచ్చిన వరములు బహుమానాలు ఉపయోగించుచున్నారు, కానీ దేవుని రాజ్యమునకు వారసులుగా మార్చబడలేకపోతున్నారు. हाँ, ऐसा हम नहीं होना चाहिए। ఆ విధంగా మనము ఉండకూడదు. हाँ, ये 6 लोग हैं तो भी इनको వారిస్ होने का अधिकार नहीं मिला है। వీరు 6 ఉన్నారు, అయినప్పటికీ ఈ 6 కూడా అబ్రహాముతో పాటు తోడి వారసులుగా మార్చబడలేకపోయి ఉన్నారు. इनको कुछ कुछ देख के उनको भेज दिया करके हम देखते हैं। అబ్రహాము వారికి ఏదో కొంచెం ఇచ్చి వారిని పంపించి వేసినట్లుగా చూస్తున్నాం. इसलिए आप कुछ कुछ प्रभु से पाके
प्रभु का राज का अभागा नहीं होना चाहिए। కాబట్టి ఏదో కొంచెం కొంచెంగా మనం పొందుకొని దేవుని రాజ్యంలోకి అయోగ్యులంగా మార్చబడకూడదు। प्रभु दिया तो अब प्रभु का नाम को महिमा के लिए जीवन व्यतीत किया चाहिए। ప్రభు మనకు అనుగ్రహించినప్పుడు దేవుని నామ మహిమార్థమై మనం జీవించవలెను। परमेश्वर का नाम का महिमा की बदले अपना नाम प्रशंसा करने के लिए अब करेगा तो आप प्रभु का साथ संगी वारिस हो नहीं पाएगा। దేవుని నామ మహిమార్థంగా జీవించడానికి బదులుగా మన పేరు ప్రఖ్యాతుల కోసం మనం వీటిని ఉపయోగించుకున్నట్లయితే దేవుని రాజ్యములకు వారసులుగా మార్చబడలేం। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय में 3 प्रकार के जुंडू आके बोलने लगा। మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయములో 3 రకాలైన గుంపుల వారు వచ్చి ఈ రీతిగా हे प्रभु చెప్పుచున్నారు। तेरा नाम में हम बहुत भविष्यवाणी किया, उसमें से एक भी झूठ नहीं हुआ है। ప్రభువా మేము ఎన్నో నీ నామమున ప్రవచించి ఉన్నాము అని చెప్పుచున్నారు। हाँ, हम कितना भविष्यवाणी किया आपका नाम है। నీ నామమున ఎన్ని ప్రవచనములు చెప్పి ఉన్నాం। हाँ, वो लोगों के जीवन में कितना असर हो गया है। జనుల యొక్క జీవితంలో ఎంతగా ప్రభావం చూపించింది। अच्छा, आप मेरा नाम में किया होगा, लेकिन मैं आपको नहीं जानता हूँ। నిజమే, నా నామం నిమిత్తం నువ్వు చేస్తున్నావు, కానీ మీరెవరో నేను ఎరుగను। और दूसरा एक झुंड आके बोलने लगा, ఇంకో గుంపు వారు వచ్చి ఏం చెప్పుచున్నారో చూడండి। हाँ, हम सारे भूतों को निकाल दिया है। మేము దయ్యాలన్నీ వెళ్ళగొట్టేమో నీ నామమున। हमारा इलाका में ढूंढ के देखेगा तो भी एक भूत भी नहीं लगेगा। మా యొక్క ప్రదేశంలో మేము వెతికి చూచినప్పటికీ ఒక్క దయ్యం కూడా కనబడదు। हम सब भूतों को भगा दिया है। దయ్యాలన్నీ మేము వెళ్ళగొట్టేసి ఉన్నాము। अच्छा, आप मेरा नाम में किया होगा, लेकिन मैं आपको नहीं जानता। చాలా మంచిది, నా నామాన దయ్యాలు వెళ్ళగొట్టి ఉన్నారు, కానీ మీరెవరో నేను ఎరుగను। और एक झुंड आने लगा, మరొక గుంపు వారు వచ్చి ఉన్నారు। प्रभु आपका नाम में हम कितना अद्भुत चमत्कार काम कर दिया। ప్రభువా నీ నామమున ఎన్ని అద్భుతాలు మేము చేసామో తెలియనా। हाँ, बहुत अद्भुत चमत्कार काम कर दिया है। చాలా అద్భుత సూచక కార్యములు మేము చేసి ఉన్నాం। अच्छा, आपने किया होगा, लेकिन मैं आपको नहीं जानता। మంచిది, మీరు ఒకవేళ చేసి ఉండవచ్చును, కానీ మీరెవరో నేను ఎరుగను। यीशु का नाम में बहुत सारे काम किया, लेकिन यीशु बोलता हम तुम्हें नहीं जानता। యేసు నామమున ఎన్నో కార్యాలు చేస్తున్నారు, కానీ యేసు చెప్పుచున్నారు మీరెవరో నేను ఎరుగను। कुकर्म करने वाला मेरा से चले जाओ बोल दिया है। అక్రమము చేయువారులారా నా ఎదురు నుండి పొండని చెప్పుచున్నారు। प्रभु का सासा संगी वारिस हो नहीं पाया है। ప్రభు తోడి వారసులుగా మార్చబడలేకపోయిన్నారు। हाँ, इसलिए समय नहीं होने के कारण संक्षिप्त में अब बोल देते हैं। సమయం లేనందువల్ల క్లుప్తంగా మీతో చెప్పుచున్నాను। 25 का 5 में पढ़ते समय इसहाक ने सब कुछ दे दिया है। 25వ అధ్యాయం ఆదికాండము 5వ వాక్యంలో ఇస్సాకునకు అన్ని కూడా అనుగ్రహించి ఉన్నాడు। అబ్రహాము తన కలిగినది యావత్తు ఇస్సాకుకిచ్చెను। इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया। हाँ, सब कुछ दे दिया है। ఇస్సాకునకు యావత్తు అబ్రహాము नहीं तो ఇచ్చివేసెను। इसहाक अब्राहम का संगी वारिस हुआ है। లేనట్లయితే ఇస్సాకు అబ్రహాం యొక్క తోడి వారసుడిగా మార్చబడెను। इसका क्या कारण है? దీనికి కారణం ఏంటి? अब्राहम का दुख में सुख में इसहाक साथ रहा है। అబ్రహాం యొక్క సుఖ దుఃఖములలో ఇస్సాకు కూడా ఉండెను। हाँ, इसहाक उसका पिता का इच्छा के अनुसार चलने लगा है। ఇస్సాకు తండ్రి యొక్క చిత్త ప్రకారం నడుచుటకు ప్రారంభించెను। हम सब जानते हैं इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर की ओर से अब्राहम को आज्ञा हुआ था। మనకందరికీ తెలియను, ఇస్సాకును బలర్పించమని చెప్పి అబ్రహామునకు దేవునికి వాక్కు సెలవాయెను। तो उसके अनुसार इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए अब्राहम ले जा रहा है। దాని ప్రకారముగానే ఇస్సాకును బలర్పించుటకు అబ్రహాము కొండ ఎక్కి ఉన్నాడు। इनको एक शक आ गया, इस आइसक को एक शक आ गया। ఇస్సాకు సందేహం పుట్టింది। ఇస్సాకును సందేహము, लकड़ी और माचिस है, बलि वस्तु नहीं है। ఇస్సాకునకు సందేహం కలిగేను, ఇదిగో కట్టె పుల్లలున్నవి, ఆ సమస్తమున ఉన్నవి, కానీ బలి పశువు ఎక్కడ? पापा जी, माचिस और लकड़ी है, लेकिन बलि वस्तु नहीं है। తండ్రి కట్టె పుల్లలను మిగిలినటువంటి వస్తువులన్నీ ఉన్నవి, కానీ బలి పశువు ఎక్కడ? अब्राहम देगा, परमेश्वर देख लेगा। అబ్రాహాము చెప్పుచున్నాడు, దేవుడు చూచుకొనును గాక। अभी वेदी बनाने लगा। ఇప్పుడు బలిపీఠాన్ని కట్టుచున్నారు। हाँ, वेदी बनाने के टाइम भी बोलता पापा जी माचिस और लकड़ी है, बलि वस्तु नहीं है। బలిపీఠను కట్టిన తర్వాత కూడా తండ్రి సమస్తమును కట్టెపుల్లలను నిప్పును సమస్తమును ఉన్నవి, కానీ బలి పశువు ఎక్కడా? आप वेदी तो बना रहा है, लेकिन बलि वस्तु नहीं है। నువ్వు వేదికను కట్టుచున్నావు, కానీ బలి పశువు ఎక్కడా? अब्राहम ने परमेश्वर देख लेगा। ప్రభు అబ్రాహాము చెప్పుచున్నాడు, ప్రభు చూచుకొనును గాక అని वो विश्वास कर दिया है। అతడు విశ్వసించి ఉన్నాడు। फिर उसके बाद उसका हाथ भाव बांध कर वेदी में जो लकड़ी रखा उसका ऊपर रख दिया है। దానికి తదుపరి ఇస్సాకు యొక్క చేతులు కాళ్లను కట్టివేసి ఆ బలిపీఠం మీద పెట్టుచున్నాడు। तब उसने कुछ भी नहीं किया है। అప్పుడు కూడా అతడు ఏమీ చేయలేదు। आज का संतान होगा तो क्या बोलेगा? ఈ దినములలోని సంతానం అయితే ఏమి జరిగిండును? बुढ़ा पागल हो गया करके लात मार के भाग जाते हैं। ముసలివాడికి పిచ్చి పట్టిందని చెప్పి కాలుతో తన్ని పారిపోయి ఉందురు। है ना, बुढ़ा को पागल हो गया इसलिए
है वो लात मार के भाग जाएगा। ముసలాడికి బాగా పిచ్చి ముదిరిందని చెప్పి ఆ కాలితో ఒక తన్ను తన్ని పరిగెత్తి వెళ్లిపోయి ఉందరు. लेकिन ऐसा नहीं है। కానీ ఇస్సాకు ఆ రీతిగా చేయలేదు. यदि मैं बलि वस्तु भी बन जाए, मेरा पिता का इच्छा हो वो पूरा होने दे। దేవుని నా యొక్క తండ్రి ఇష్టమైతే పర్వాలేదు, నా తండ్రి చిత్తమైతే నేను బలి పశువుగా కూడా మారుదును అని చెప్పి అనుకుని ఉన్నాడు. हाँ, इसलिए वो कुछ नहीं किया है। కాబట్టి అతను ఏమీయో చేయలేదు. बुरा भला कुछ भी नहीं बोला है। ఏమీ చెడు కీడు మంచి ఏమీ మాట్లాడలేదు. आपको दोष भी नहीं लगाया। తండ్రి మీద దోషారోపణ చేయలేదు. यदि मैं बलि वस्तु भी हो जाए, मेरा पिता का इच्छा हो, मैं वैसा ही हो जाऊं। నేను బలి పశువుగా మారినప్పటికీ పర్వాలేదు, నా తండ్రి చిత్తమైతే అలాగనే నెరవేరును గాక. हाँ, इसलिए उसका पिता का इच्छा के लिए पूरी से समर्पण कर दिया। ఆ విధంగా తండ్రి చిత్తమునకు సంపూర్ణంగా ఇస్సాకు సమర్పించుకొని ఉన్నాడు. हाँ, इसलिए परमेश्वर देख लिया है, उसके बदले में एक बकरा उधर मिल गया करके हम देखते हैं। దేవుడు చూచి ఉన్నాడు ఈ కార్యమంతటిని. కాబట్టి ఇస్సాకునకు బదులుగా ఒక పొట్టేలుని ప్రభు సిద్ధపరిచి ఉన్నారు. हाँ, यदि उसने अपने जीवन को समर्पण नहीं किया होता तो भी बलि चढ़ाने के लिए वस्तु नहीं मिल जाता था। ఒకవేళ కానీ ఇస్సాకు సమర్పించుకొనకపోయి ఉన్నట్లయితే ఆ బలి పశువు అక్కడ దొరికి ఉండేది కాదు. हाँ, लेकिन इसाक ने पूरी से पिता का मर्जी के लिए समर्पण कर दिया, वो बलि वस्तु भी हो गया जो उसका पिता ने बोला था, ये परमेश्वर ने देख लेगा। కాబట్టి ఇస్సాకు సంపూర్ణంగా సమర్పించుకున్నందువలన, తండ్రి చిత్తమునకు అప్పగించుకున్నందువలన అక్కడ బలి పశువు అబ్రహాము చెప్పిన విధంగా దేవుడు చూచుకున్న మాట ప్రకారంగా బలి పశువు కూడా దొరికెను. हाँ, इसलिए पहले 2 झुंड उसका पिता का मर्जी कोई भी नहीं किया है। కాబట్టి మొదటి 2 గుంపుల వారు తండ్రి యొక్క చిత్తమును చేయలేని వారుగా ఉండి ఉన్నారు. हाँ, इसलिए जो कोई परमेश्वर का इच्छा करेगा वही प्रभु का साथ संगी वारिस होगा। కావున ఎవరైతే దేవుని చిత్తము తండ్రి చిత్తము చేయుదురో వారు మాత్రమే దేవుని తోడి వారసులుగా మార్చబడదురు. आपको प्रभु का इच्छा करने के विषय में थोड़ा तकलीफ तो होता होगा, మీకు కూడా ఒకవేళ దేవుని చిత్తము చేయట్లో కొంత కష్టములు ఏర్పడవచ్చును. तो भी आप दुख उठा के परमेश्वर का मर्जी करना चाहिए। అయినప్పటికీ మన శ్రమపడి దేవుని యొక్క చిత్తమును చేయవారముగానే ఉండవలెను. యోహాను अपना पत्री में लिखते समय क्या लिखा है? యోహాను తన పత్రికలో ఏమని వ్రాయిచున్నాడు? संसार और संसार का सारा अभिलाषा नाश हो जाएगा, లోకమును దాని ఆశయు గతించిపోవును. जो कोई परमेश्वर का मर्जी करता है वो परमेश्वर का साथ सर्वदा रहेगा। కానీ ఎవరైతే దేవుని చిత్తము చేయుదురో వారు మాత్రమే నిరంతరము నిలుచుదురు. पहले యోహాను की पत्री 2 अध्याय की 17 वचन। మొదటి యోహాను పత్రిక 2వ అధ్యాయము 17వ వాక్యము. లోకమును దాని ఆశయు గతించిపోవుచున్నవి కాని దేవుని చిత్తమును జరిగించువాడు నిరంతరమును నిలుచును. संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हाँ, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। దేవుని చిత్తము చేయవాడే నిరంతరము నిలుచును. हाँ, आइसक उसका पिता का इच्छा किया, इसलिए वो संगी वारिस हो गया। ఇస్సాకు తండ్రి యొక్క చిత్తము చేసినందువలన తోడి వారసుడిగా మార్చబడి ఉన్నాడు. चाहे प्रभु की इच्छा करने में आपको तकलीफ भी आए, कष्ट आए या निंदा भी आए, आप परमेश्वर का इच्छा करेगा तो आप संगी वारिस हो सकता है। ఒకవేళ దేవుని చిత్తము చేయటంలో నిజముగానే మీకు ఎన్నో కష్టములు, ఎన్నో ఇబ్బందులు, ఇరుకులు ఏర్పడవచ్చును. అయినప్పటికీ తండ్రి చిత్తము చేసినప్పుడే ఆయన తోడి వారసులుగా మార్చబడదురు. इसलिए प्रभु की इच्छा करने के मन लगा के प्रभु का मर्जी पूरा करना चाहिए। అందువల్ల హృదయపూర్వకంగా మనసు ఉంచి మన తండ్రి చిత్తము చేయవారంగా ఈ దినములలో మార్చబడదుము. लेकिन मनुष्य की एक आदत है अपना मर्जी पूरा हो जाए। కానీ మనుషులకు అలవాటు ఏంటంటే తమ స్వైచిత్తము నెరవేర్చుకొనుటయే, हाँ, अपना मर्जी पूरा हो जाए। తమ స్వంత ఇష్టము నెరవేర్చుకొనుటయే. उनका प्रार्थना में भी वैसा करते వారి हैं। ప్రార్థన కూడా ఆ రీతిగానే చేయుదురు. हे प्रभु, ये सब मेरा रिक्वेस्ट है, ये सबको आप पूरा करके ही देना चाहिए। ప్రభువా పలాని విన్నపాలు నాకున్నవి, ఇవన్నీ కూడా నెరవేర్చి ప్రభువా అని ప్రార్థిస్తారు. बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसा ही प्रार्थना करते हैं। అనేక మంది విశ్వాసులు ఆ రీతిగానే ప్రార్థన చేస్తారు. मैं चाहता हूँ ये सब पूरा होना, ప్రభువా ఇవన్నీ నేను కోరుకుంటున్నాను, ఇవన్నీ నాకు అనుగ్రహించుము. इसलिए आप ग्रैंड करके दे देना चाहिए। ग्रैंड कर दो, ప్రభువా ఇవన్నీ నాకు हाँ, అనుగ్రహించుము. ये सबको पूरा कर दो बोल के प्रार्थना करेगा। ప్రభువా ఇవన్నీ నాకు సంపూర్తి చేయమని ప్రార్థన చేసేదురు. हाँ, सब कुछ बोल के ये सबको करके दे दे बोलेगा, అన్ని చెప్పేదురు. ప్రభువా ఇవన్నీ కూడా నాకు దయచేయమని చెప్పేదురు. हाँ, इसमें एक पूरा नहीं होता बहुत नाराज हो जाता। వీటిలో గాని ఒక్కటి గాని నెరవేరకపోతే ఎంతో కోపం వచ్చును. तो हम हमारा मर्जी पूरा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। కాబట్టి మన స్వంత ఇష్టం నెరవేర్చబడాలని ప్రార్థన కూడా చేయించున్నాం. हाँ, इसलिए हम हमारा मर्जी करने के लिए नहीं, प्रभु का मर्जी करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। కాబట్టి మన స్వంత ఇష్టం నెరవేర్చడం కొరకు కాదు ప్రార్థన చేయవలసినది, దేవుని చిత్తం నెరవేరాలని ప్రార్థన చేయవలెను. जो कोई परमेश्वर का इच्छा करेगा वही संगी वारिस हो सकता है। ఎవరైతే దేవుని చిత్తము చేయుదురో వారు మాత్రమే క్రీస్తు తోడి వారసులుగా మార్చబడదురు.
हम सब परमेश्वर का संधान करके परमेश्वर का आत्मा गवाही देता है। మనమందరము దేవుని పిల్లలమని దేవుని ఆత్మ మన ఆత్మతో కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నారు. यदि हम परमेश्वर का संधान होने पर भी वारिस नहीं हुआ तो क्या फायदा है? అయినప్పటికీ నీ దేవుని పిల్లలముగా పిలువబడుచున్నాం కానీ వారసులుగా మార్చబడకపోతే లాభమేమి? इस्माइल अब्राहम का संगी वारिस नहीं हो सका। ఇష్మాయేలు అబ్రహాముతో కూడా తోడి వారసుడు కాలేకపోయినాడు. कितनों का बच्चे भी अब्राहम का संगी वारिस नहीं हो सका है। ఎంతో మంది పిల్లలు ఉన్నప్పటికీ అబ్రహాం యొక్క తోడి వారసులుగా మార్చబడలేకపోయినారు. सब उनका संतान था लेकिन उसका मर्जी नहीं किया है। ఈ పిల్లలందరూ అబ్రహాము సంతానమే కానీ వారసులు కారు. एक जुट दो शारीरिक व्यक्ति हो गया था, ఒక గుంపు వారి శరీర సంబంధులుగా మారిపోయి दूसरा ఉన్నారు. झुंड अपना मनमानी करने लगा, अपना नाम का फेम के लिए वो करने लगा। ఒక గుంపు వారైతే తమ నామం యొక్క పేరు ప్రఖ్యాతుల కొరకు కార్యములు చేసిన వారుగా लेकिन ఉండి ये ఉన్నారు. लोग कोई भी संगी वारिस नहीं हो सका। వారెవ్వరు కూడా తోడి వారసులుగా लेकिन మార్చబడలేకపోయినారు. इसहाक अब्राहम का सारे कष्टों में साथ रह के कष्टों सहन करके उसका मर्जी के लिए अपने आप को सौंप दे दिया था। కానీ ఇస్సాకైతే అబ్రహాము తోడే ఉండి అబ్రహాము యొక్క సుఖ దుఃఖములందు పాలు పొందుకొంచు అబ్రహాముతోనే గడిపి ఉన్నాడు. इसलिए आप थोड़ा अपने हांग को बंद करके देखिए आप कौन सा संधान का साथ समान जीवन व्यतीत कर रहे हो। కాబట్టి ఒక్క నిమిషం మీరు కళ్ళు మూసుకొని పరిశీలించుకోండి ఏ సంతానముగా మీరు ఉండుటకు మీరు आप ప్రయాసపడుచున్నారు. परमेश्वर का संतान सच्ची है, దేవుని యొక్క సంతానం అనేది నిజమే. लेकिन संगी वारिस होने के योग्य जीवन व्यतीत करता नहीं केवल, नहीं तो रोटी पानी के लिए प्रभु का नाम लेते हो। కానీ తోడి వారసులుగా ఉండుటకు జీవితము జీవించుచున్నారా లేనట్లయితే కేవలము ఆహారము నీళ్ల కోసం మీరు జీవితము జీవించుచున్నారా? प्रभु का संगी वारिस होने के लिए चाहता है, नहीं तो संसारिक व्यक्ति होने के लिए चाहता है। దేవుని తోడి వారసులుగా మార కోరుచున్నారా లేనట్లయితే లోక సంబంధులుగా శరీర సంబంధులుగా మార కోరుచున్నారా? आप आपकी ही परख कर देख के आपके जीवन को सुधारना चाहिए। మిమ్మల్ని మీరే పరిశీలించి చూచుకొని మిమ్మల్ని మీరే సరిచేసుకోనండి. यदि अब तक आप रोटी पानी के लिए प्रभु का नाम लिया हो, ఇంతవరకు ఒకవేళ ఆహారం కోసం నీళ్ల కోసం మాత్రమే దేవుని నమ్ముకున్నారా? नहीं तो संसार में कुछ अच्छा व्यक्ति बन जाने के लिए प्रभु का नाम लिया हो, లేదా లోకములో ఒక మంచి వ్యక్తిగా జీవించాలని దేవుని నమ్ముకుని ఉన్నారా? आज पश्चाताप करिएगा। ఈ రోజే మీరు పశ్చాత్తాపడుడి. हे प्रभु, मेरा रोटी पानी से बढ़कर तेरा संगी वारिस होना मुझे अच्छा लगता है। ప్రభువా ఈ ఆహారము నీళ్ల కంటే నీ తోడి వారసునిగా మార్చబడటే ఎంతో మంచిదని కోరుచున్నాను. इसलिए तेरा मर्जी करके तेरा संगी वारिस होने के लिए मुझे मदद कर दो। దేవా నీ చిత్తము చేసి నీ తోడి వారసునిగా మార్చబడడానికి నాకు సహాయం చేయము. आप केवल प्रभु का संतान का समान जीना परमेश्वर का मर्जी नहीं है। కేవలము దేవుని పిల్లలుగా పిలువబడుట దేవుని చిత్తము కానీ కాదు. हाँ, प्रभु का साथ संगी वारिस होने के लिए प्रभु चाहता है। దేవుని తోడి వారసులుగా ఉండుటే దేవుడు మీ పట్ల కోరుచున్నారు. सब लोग अपने घुटने में बैठिएगा, అందరు మీరు మోకరించదము. आपका जीवन को परख कर देखिएगा। జీవితాన్ని పరిశీలించుకొని చూచుకుందాము. हाँ, परमेश्वर का संतान केवल होके जीता है, नहीं तो उसका संगी वारिस होने के योग्य जीवन व्यतीत करता है। దేవునికి సంతానంగా మాత్రమే పిలువబట్టకు యోగ్యులుగా ఉన్నారా లేనట్లయితే తోడి వారసులుగా యోగ్యమైన జీవితం చేయుచున్నారా? यदि हम संतान हो तो वारिस भी होना चाहिए। దేవుని పిల్లలమైతే నిశ్చయంగా వారసులుగా కూడా మార్చబడాలి. संतान होके वारिस नहीं हुआ तो क्या लाभ है? పిల్లలమైతే వారసులుగా మార్చబడకపోతే లాభం हाँ, ఏమి? इसलिए प्रभु का मर्जी करने के लिए समर्पण कीजिएगा। దేవుని చిత్తము చేయడానికి సమర్పించుకొనుడి. हाँ, प्रभु का संगी वारिस होने के लिए प्रभु का मर्जी करने के लिए समर्पण कीजिएगा। దేవుని తోడి వారసులుగా మార్చబడడానికి మీరు సమర్పించుకొనుడి. हे प्रभु, अब तक मेरा मर्जी मैं करते रहा, ప్రభువా ఇంతవరకు నా స్వంత చిత్తము చేసి ఉన్నాను. मेरा मर्जी करने में मैं सफलता पाते रहा, నా చిత్తము చేయుటలో సఫలమవుచున్నాను. लेकिन मैं तेरा मर्जी करने के लिए कभी भी समय नहीं दिया है। ఆయన నీ చిత్తము చేయుటకు ఎన్నడూ సమయం ఇవ్వలేదు. मैं आज जान लिया है मेरा मर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत करने से तेरा संगी वारिस नहीं हो सकता। నా సొంత చిత్తము చేసుకుంటే నేను తోడి వారసును కాలేనని చెప్పి ఈ రోజు నేను అర్థం చేసుకుని ఉన్నాను. इसलिए मेरा मर्जी नहीं तेरा मर्जी करने के लिए मुझे बलवंत कर दे। ఇక మీద నా చిత్తము కాదు ప్రభువా నీ చిత్తము చేయుటకే నన్ను బలపరచు. तेरा मर्जी करने के लिए मुझे अभिषेक दे दे। నీ చిత్తము చేయుటకే నన్ను అభిషేకించుము. हाँ, तेरा मर्जी करने के लिए मुझे अभिषेक कर दो। నీ చిత్తము చేయుటకే నన్ను सब అభిషేకించుము. मुंह बोल के ही मांगिएगा। అందరూ నోరు తెరిచి कोई చెప్పండి. भी संतान हो के प्रभु का राज का भागा नहीं होना चाहिए। ఊరికనే పిల్లలుగా ఉంటే దేవుని రాజ్యముల వారసులు కానీరరు. हम संतान हो वारिस भी होना चाहिए। సంతానం అయితే వారసులుగా इसलिए మార్చబడవలెను. प्रभु का मर्जी करने के लिए समर्पण कीजिएगा। ప్రభు చిత్తము చేయుటకు సమర్పించుకొనుడి. हे प्रभु, तेरा मर्जी करने के लिए आ रहा ప్రభువా है। నీ చిత్తము చేయుటకు ఇదిగో వచ్చుచున్నాను. हमारा प्रभु यीशु इस संसार में आते समय वैसा ही आया है। మన ప్రభు అటువంటి చిత్తము చేయ వారి కొరకు రాబోచున్నారు. हे पिता, तेरा मर्जी करने के लिए मैं आ रहा हूँ। నా యేసుకు చిత్తము చేయుటకే నేను వచ్చుచున్నాను. यीशु का साथ साथ हम भी खड़ा होके बोले, हे प्रभु, तेरा मर्जी करने के लिए आ रहा है। ప్రభువా ఇదిగో నీ చిత్తము చేయుటకు వచ్చుచున్నానని ఆయనతో
పాటు మీరు కూడా చెప్పండి. यदि आप प्रभु का मर्जी करेगा तो उसका वारिस भी होगा. ప్రభు యొక్క చిత్తము చేసినట్లయితే ఆయన వారసులుగా यदि हम మార్చబడతారు. अपना मर्जी करते रहेगा तो प्रभु का संग वारिस हो नहीं सकता. మన సొంత చిత్తము చేసినట్లయితే ఆయన తోడి వారసులుగా इसलिए మార్చబడలేరు. नया अभिषेक प्राप्त कीजिएगा. కావున అందరూ నూతన అభిషేకాన్ని प्रभु का పొందుకోండి. मर्जी करने के लिए मन लगाइएगा. దేవుని చిత్తము చేయడానికి మనస్సు ఉంచుడి. हे प्रभु मेरा मर्जी नहीं तेरा मर्जी पूरा हो जाए. ప్రభువా నా చిత్తము కాదు నీ చిత్తమే నెరవేరును గాక. हालेलुया 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 सिरब लगे बगड़ बगे सिरब लगे बगे सिरब हमारा लगे बगड़ 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 बगे सिरब बगड़ बगे सिला हालेलुया हालेलुया. मेरे प्रभु तेरी इच्छा करने को अभी आता मैं दिल की खुशी से तेरी मर्जी कुछ नहीं होगे प्रभु तेरी मर्जी मुझमें पूरी होने दे. तेरी मर्जी कुछ नहीं होगे प्रभु तेरी मर्जी मुझमें पूरी होने दे. तेरे प्रभु तेरी इच्छा करने को अभी आता मैं दिल की खुशी से होने दे. तेरी मर्जी कुछ नहीं होगे प्रभु तेरी मर्जी मुझमें सदा होने दे. आमीन हालेलुया 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 हालेलुया. हमारा बेला के बगैर 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 बंद राजा हमारा बेला के बगैर हम राजा नरा. आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया. यदि अपना ताकत से हम प्रभु का मर्जी कर नहीं पाएगा. మన స్వంత శక్తితో దేవుని చిత్తమును ఎంత మాత్రము చేయలేము. हमारा बुद्धि से हम प्रभु का मर्जी नहीं कर మన पाएगा. బుద్ధితో దేవుని చిత్తమును చేయలేము. केवल प्रभु का कृपा से अभिषेक से हम प्रभु का मर्जी कर सकता है. కేవలము దేవుని కృపతోను అభిషేకముతోనే దేవుని చిత్తమును इसलिए చేయలేము. नम्र होकर प्रभु से नया कृपा प्राप्त कीजिएगा. తగ్గించుకొని దేవుని నూతన కృపను పొందుకొనుడి. नया अभिषेक प्रभु से प्राप्त कीजिएगा నూతన అభిషేకాన్ని పొందుకొనుడి. ताकि हम प्रभु का अनुग्रह से अभिषेक का सामर्थ्य प्रभु की इच्छा पूरी करके దేవుని కృపతోను అభిషేకముతోను దేవుని చిత్తమును प्रभु का साथ साथ సంపూర్ణ सदा रहने के योग्य हो जाइए. ప్రభుతో నిరంతరము జీవించడానికి प्रभु సహాయం का చేయండి. संगी और ये वारिस होने के लिए तैयार हो जाइए. దేవుని తోడి వారసులుగా మార్చబట్టకు దేవుడి సహాయం प्रभु का చేయండి. आगमन बहुत नजदीक हो गया है. ప్రభు రాకడ మిక్కిలి సమీపము. केवल प्रभु का मर्जी करने वाला उठा लिया जाएगा. కేవలం దేవుని చిత్తము చేయవారే ఎత్తబడదురు. जो लोग प्रभु का मर्जी नहीं करेगा वो छोड़ दिया जाएगा. దేవుని చిత్తము చేయని వారు విడవబడదురు. इसलिए पश्चाताप कीजिएगा. పశ్చాత్తాపపడండి. हे प्रभु मेरा अब तक मेरा मर्जी करते रहा. ప్రభువా ఇంతవరకు నా సొంత చిత్తం చేశాను. भाई आज इसे तेरा मर्जी करने के लिए समर्पण ఈ करता. రోజు నుండి నీ చిత్తము చేయడానికి मुझे कृपा दे సమర్పించుకుంటున్నాను. अभिषेक दे दे. నీ కృపను అనుగ్రహించు అభిషేకించు. तेरा मर्जी पूरा करके तेरा संगी वारिस हो जा. నీ అభిషేకంతోనే నీ కృప నీ చిత్తము చేసి నీ వారసుగా अपना मुंह खोल के మార్చబడదురు. बोलिएगा. అందరూ నోరు తెరిచి చెప్పండి. हालेलुया 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 हालेलुया. సమర్పించెదా నీ చిత్తము చేయుటకు నన్ను నీకు సమర్పించెదా నా పరుగును తుదముట్టించి నీ సన్నిధిలో నిలుచెదను. నా పరుగును తుదముట్టించి నీ సన్నిధిలో నిలుచెదను. నీ చిత్తము చేయుటకు నన్ను నీకు సమర్పించెదా. నీ చిత్తము చేయుటకు నన్ను నీకు సమర్పించెదా. నా పరుగును తుదముట్టించి నీ సన్నిధిలో నిలుచెదను. నా పరుగును తుదముట్టించి నీ సన్నిధిలో నిలుచెదను. నీ చిత్తము చేయుటకు నన్ను నీకు సమర్పించెదా. आमीन 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 आमीन. हम प्रभु నీ
आमीन प्रभु मदद कर दे हालेलुया मदद कर दे प्रभु तेरा मर्जी करने के लिए मदद कर दे प्रभु तेरा मर्जी करने के लिए अभिषेक दे दे प्रभु तेरा मर्जी करने के लिए कृपा दे दे प्रभु हालेलुया 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 हिरोलो बलगे नो बगेनो बंद्रो यालो बलगे दिनो बलगे नो दे दे हालेलुया 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 मर्जी करने के लिए हरे प्रभु हमें ग्रहण कर दे कृपा ले ले अब आमीन प्रभु तेरा मर्जी करने के लिए आ रहे तेरा मर्जी करने के लिए ताकि दे दो मैं काम पहुंच जाओ आओ तेरे दीदार मेरा ताकि दे दो मैं काम पहुंच जाओ आओ तेरे दीदार मेरा ताकि दे दो मैं काम पहुंच जाओ आओ तेरे दीदार मेरा ताकि दे दो मैं काम पहुंच जाओ आओ तेरे दीदार मेरा ताकि दे दो मैं काम पहुंच जाओ आओ तेरे दीदार मेरा ताकि दे दो मैं काम पहुंच जाओ आओ तेरे दीदार मेरा Oh God, Hallelujah, Hallelujah। हम परमेश्वर का संधान करके परमेश्वर का आत्मा का साथ हमारा आत्मा भी गवाही देता है। మనము దేవుని పిల్లలమని దేవుని ఆత్మ ఆమె ఆత్మతో కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నారు। हम सब परमेश्वर का संतान है। మనమందరము దేవుని పిల్లలమై ఉన్నాము। तो भी हम उसका मर्जी ना करें और उसका संगी वारिस नहीं हो सकता। అయినప్పటికీ మన దేవుని చిత్తము చేయకపోతే ఆయన తోడి వారసులుగా మార్చబడలేము। उसका संतान होने के कारण संसारिक आशीष सब मिल जाएगा। ఆయన యొక్క పిల్లలుగా మార్చబడినందున ఈ లోక ప్రకారమైన ఆశీర్వాదాలు అన్ని లభించును। हाँ, संसार का सारा आशीष पाके उसका संगी वारिस नहीं हुआ तो क्या लाभ है। ఈ లోక ప్రకారమైన ఆశీర్వాదాలు అన్ని పొందుకొని ఆయన తోడి వారసులుగా మార్చబడకపోతే ప్రయోజనం ఏమి? ये संसार का आशीष है, संसार से खत्म हो जाएगा। ఈ లోక ఆశీర్వాదాలన్నీ లోకముతోనే ముగించబడును। हाँ, इसलिए संसार के आशीष पर हम तृप्त होके नहीं रहना चाहिए। కావున లోకం ఆశీర్వాదము పొందుకొని తృప్తి పడకూడదు। उद्धार पा लिया, परमेश्वर का संतान हो गया करके तृप्त होके नहीं रहना चाहिए। రక్షణ పొంది ఉన్నాము, దేవుని పిల్లలుగా మార్చబడి ఉన్నామని చెప్పి తృప్తి పడవద్దు। प्रभु का सिद्ध मर्जी करके प्रभु का साथ साथ उसका राज्य में सदा रहने का हम योग्य होना चाहिए। దేవుని యొక్క పూర్ణమైన చిత్తము చేసి ఆయన రాజ్యములో ఆయనకు వారసులుగా మార్చబడకే మనం ప్రయాసపడదుము। इसलिए प्रभु हमें सहायता करने के लिए तारीफ करेंगे। దాని కొరకే ప్రభు మనకు సహాయం చేయనట్లుగా దేవుని స్తోత్రించడము। Praise the Lord, 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 praise the Lord। शाम की मीटिंग भी प्रभु जुटा के चला के आशीष देने के लिए तारीफ करेंगे। సాయంత్రం కుటుంబం కూడా దేవుడి భారం వేసి నడిపించి ఆశీర్వదించినట్లుగా స్తోత్రించదము। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord।
మహాపరిశుద్ధమైన తండ్రి, మీ పరిశుద్ధ నామమునకు స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకొనుచున్నాము ప్రభువా. ఈ సంవత్సర ప్రారంభంలోనే మాకు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ మంచి కన్వెన్షన్ కొరకు ప్రభువా కృతజ్ఞతాస్తుతులు స్తోత్రము చెల్లించుకొనిచున్నాం తండ్రి. నువ్వు అనుగ్రహించిన ఈ 3వ దిన ఉదయ కాలం కొరకు స్తోత్రములయ్యా. నువ్వు మాట్లాడిన ప్రతి మాట కొరకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువా. ఇంతవరకు ప్రభా తండ్రి ఎన్నో కార్యములు వినిచున్నాము తండ్రి. వాటన్నిటినీ ప్రభా తండ్రి విని విడిచిపెట్టి వారముగా ఉండకుండా మా జీవితంలో అభ్యాసము చేసుకుని వారుగా మార్చబట్టకు సహాయం చేయని వేడుకొంచున్నాం ప్రభువా. ఈ ఉదయ కాలం అందు ప్రభా తండ్రి మా పాటలను సాక్ష్యములను వర్తమానములు దీవించిన దయ కొరకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువా. నువ్వు మాట్లాడిన ప్రతి అమూల్యమైన మాట కొరకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి. మేము దేవుని పిల్లలమై ఉన్నామని దేవుని ఆత్మ మా ఆత్మతో కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నారు. అయినప్పటికీ మేము క్రీస్తు తోడి వారసులంగా మార్చబడవాలని చెప్పి విని ఉన్నాం ప్రభువా. అబ్రహాం యొక్క సంతానము చూచినప్పుడు ప్రభువా 8 మంది పిల్లలు ఉన్నప్పటికీ వారెవ్వరూ కూడా నీ తోడి వారసులుగా మార్చబడలేకపోయి ఉన్నారు. ఆహారమును నీళ్లు తీసుకుని ప్రభువా ఇష్మాయేలు సంతానము వెళ్ళగొట్టబడి ఉన్నది ప్రభువా. మిగిలిన వారు ప్రభా ఈ లోక సంబంధమైన బహుమానములు కానుకలు తీసుకుని పంపించి వేయబడి ఉన్నారు. ఇస్సాకు మాత్రము ప్రభువా తండ్రి చిత్తము చేసిన వాడిగా తండ్రి సుఖ దుఃఖములందు తండ్రితో కూడా ఉండి ప్రభువా తండ్రి యొక్క సంపూర్ణమైన చిత్తమునకు సమర్పించుకొని ప్రభువా ఏ మాత్రము సనుక్కొనకుండా గొనుక్కొనకుండా ప్రభువా తండ్రి తన జీవితాన్ని అర్పించుకున్నందువలన అబ్రహాం యొక్క తోడి వారసుడిగా మార్చబడిన విధముగానే మా జీవితం నీ ఉదయ కాలం మీద సమర్పించుకుంటున్నాం ప్రభువా. ఏది ఏమైనా కూడా ప్రభువా తండ్రి ఈ లోకములో లోక ఆశీర్వాదములలో లోక మనుషుల్లో చూడకుండా ప్రభువా పిలిచిన దేవా నీ వైపు చూచుచు నీ చిత్తము నెరవేర్చి నీ వారసులుగా మార్చబట్టకు సహాయం చేయండి. తీసుకొచ్చి నీ ప్రజల కొరకు స్తోత్రం. ప్రతి కుటుంబం ఆశీర్వదించండి. మిగిలిన సమయం అంతా మీ సన్నిధానము దయచేసి ప్రభువా సాయంత్రం కుటుంబం కూడా ఆశీర్వదించి మమ్మల్ని పరిశుద్ధపరిచి మీ నిత్య రాజ్యమునకు వారసులుగాను యోగ్యులుగాను మార్చబట్టకు సహాయం చేయమని తగ్గించుకొని మీ హస్తంలో సమర్పించుకుంటున్నాం. యేసయ్య నామమున పెట్టి వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి. आमीन। अब हमारे यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबका साथ यीशु मसीह की आमद होते रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको पैसे